ગીતાબેનને વિનંતી કરીશ કે તે આગળનું સત્ર શરૂ કરે. ગીતાબેન. ધન્યવાદ છાયાબેન. સર્વેને જય લક્ષ્મીનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સનાતન ધર્મ. કેમ છો બધા? ફાઇન? મજામાં. ચાલો, ઓકે. હિન્દીમાં બધા કમ્ફર્ટેબલ છો તો હું હિન્દીમાં કરું. બધા કમ્ફર્ટેબલ છો ને? ઓકે. કારણ કે મને થોડુંક શું રેકોર્ડિંગ્સમાં ને થોડું દિક્કત થાય છે, તો પછી કીધું કે ચલો હિન્દીમાં મને એવું આવ્યું કે તમે હિન્દીમાં વધારે કરો તો વધારે સારું. ओके, ठीक है, तो આપણે હિન્દીમાં જ કરશું. आज के सत्र की शुरुआत करते हुए हम आज का जो विषय है वो है 16 संस्कार. 16 संस्कार के बारे में हमने ऑलरेडी ग्रुप पर वीडियो डाली हुई थी. अगर आप सभी ने देखी होगी, क्या सभी ने देखी है? मुझे चैट बॉक्स में सब बताइए कि हाँ सभी ने देखी. सबको पता है? सबने देखा? ओके. तो 16 संस्कार के जो हम क्यों करते हैं, ये सारा कुछ वो वीडियो में हमने मेंशन किया हुआ है. ये वीडियो रखने का एक ये था कि उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम है ना चीज जो भी विषय यहाँ पे हम लेते हैं उस विषय के बारे में अगर थोड़ी सी हमें पहले से जानकारी हो, बेसिक जानकारी जिसे हम बोलते हैं, अगर हो और उसके बाद हम इस सेशन में सब ज्वाइन करते हैं तो हमें अच्छा होगा, थोड़ा सा आसान हो जाता है. यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊं उससे अच्छा है आप पहले वो सुन के यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रहेगी, तो उसके रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हम यहाँ पर रख सकते हैं. इसीलिए यही कारण था कि वीडियो अभी पहले से हम उस विषय के रिलेटेड वो वीडियो हम पहले से ही ग्रुप में डाल देते हैं. अभी से यही होगा, जो भी विषय यहाँ पे हम चर्चा करेंगे उस वीडियो का उसका पहले से ही जो एक्सप्लेनेशन है वो सारा हम वीडियो के माध्यम से आपके यहाँ ग्रुप में आ जाएगा. तो वो थोड़ा सा सभी ध्यान रखिएगा. वो सुनने के बाद अगर आप यहाँ पे ज्वाइन होते हो तो वो एक आपके लिए भी है ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना. और अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप यहाँ पे वो पूछ सकते हो. तो हमें प्रश्नों के लिए उसकी चर्चा के लिए यहाँ पे ज़्यादा समय मिल जाएगा, इसीलिए हमने वो वीडियो वहाँ पे रखा है. तो आप वो अभी नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. सभी लोग वो वीडियो जो भी आता है वो पहले देख लीजिएगा, ठीक. अब मैं यहाँ पर 16 संस्कार अभी आपने देखेगा, जो 16 संस्कार है उसके बारे में तो हमने सारा कुछ वो वीडियो में हमें सुन लिया कि क्या है 16 संस्कार. जो है ये हमारे शास्त्रों में इतना संस्कारों का महत्व क्यों दिया है, किस लिए है? क्या संस्कार करना ही जरूरी है? तो संस्कार हमें जो दिए गए हैं शास्त्रों में, अगर आप नारद पुराण में देखेंगे तो पूरा उसमें तो पूरा डीप में दिया हुआ है कि 16 संस्कार जो है उसमें गर्भाधान, जात कर्म, चूड़ा कर्म, जो भी जितने संस्कार है उसके बारे में ना सारा कुछ डिटेल में, यहाँ तक कि उसके साथ ज्योतिष को आप कैसे आपकी उनको ग्रह नक्षत्र को साथ में कनेक्ट करके कौन से मुहूर्त में वो सारे संस्कार करने चाहिए वो भी वहां पर मेंशन है. अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नारद पुराण में वो सारा वर्णन दिया हुआ है. अब वो अगर ज्योतिष के साथ यहाँ पे बताने जाएंगे तो वो विषय यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा. तो हम वो विषय नहीं, आज हमारा जो 16 संस्कार हम क्यों करते हैं और क्या रीजन है वो हम देखेंगे और आपके प्रश्नों को हम कवर करेंगे. तो 16 संस्कार जो हम जन्म से, शास्त्र में ऐसा कहा है कि जन्म से ना इंसान शूद्र पैदा होता है, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि एक सोच के साथ पैदा हुए, हमारे घर में अशुद्धियां हो जाती है. तो यही एक कारण है कि जन्म के साथ ये जो 16 संस्कार है इससे हम हमारा जीवन को है ना शुद्ध बनाते हैं. ये 16 संस्कार इसीलिए दिए गए हैं.
जितने भी संस्कार के यहाँ पे वर्णन आता है वो यही कारण है कि हमारे जीवन को परिशुद्ध करना है इन संस्कारों के माध्यम से, इसीलिए ये संस्कार दिए हैं। अब यहाँ पे अभी अभी आज अगर बात करें तो संस्कार है ना, ज्यादातर सब विधि विधान के साथ, मतलब यज्ञ हवन गर्भाधान संस्कार की ही ज्यादातर यही हम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सारे संस्कार करते हैं। जिन अगर हम ये कहे कि हम सिर्फ हम संस्कार नहीं करते, ऐसा नहीं है। सभी है ना यहाँ पे, सभी संस्कार करते हैं। हम कर्ण भेदन करते हैं, क्या लड़कियों के कर्ण भेद नहीं करते? करते हैं, पर हम वो विधि विधान के साथ नहीं, लेकिन हम पहले से करते आ रहे हैं। हमारे कान को छेदना, हमारे लड़कियों के तो नाक में भी हम छेद करते हैं। तो ये सारे है ना संस्कार का ही एक पार्ट है। ये सब कुछ आता है हमें। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसके जीवा पे हमें ना ओम सहज से ओम लिखते हैं। ये हम सारे संस्कार करते हैं, यही तो सारे संस्कार है। क्या सिर्फ गर्भाधान ही महत्व क्यों दिया है, ये हम आगे बात करेंगे कि आज गर्भाधान का ही ज्यादा महत्व क्यों है, लेकिन सभी संस्कार का उतना ही महत्व है। सिर्फ गर्भाधारण का ही महत्व नहीं है। वो इसीलिए दिया है क्योंकि जब बच्चा, हम है ना, ये जो शास्त्रों में दिया है कि जो वंश है, वृद्धि जो बोलते हैं हम, जन्म, क्योंकि सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए हमें जन्म की प्रक्रिया करनी होगी। और ये कैसे होगी? तो ये उसके लिए उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान का संस्कार किया जाता है। ये इसीलिए इसका इतना महत्व है। लेकिन बाकी सब जो अंत में हम मरण का भी जो संस्कार है, वो भी तो एक संस्कार ही है ना। अंत्येष्टि संस्कार जिसे हम बोलते हैं, वो भी तो संस्कार हम विधि विधान के साथ ही करते हैं। सभी संस्कार करते हैं, लेकिन सिर्फ कोई कोई जो संस्कार है उसमें विधि विधान के साथ हम करते हैं, किसी में हम ऐसे ही करते हैं, पर करते सभी है। चूड़ा कर्म हो गया संस्कार, जिसमें हम मुंडन करवाते, क्यों करते? इसके पीछे आयुर्वेद सारा कुछ जुड़ा है। जितने 16 संस्कार दिए गए हैं उसके साथ आयुर्वेद कनेक्टेड, आपका विज्ञान जुड़ा हुआ है। उसके ऐसे ही कोई संस्कार नहीं किया है। क्यों हम कर्ण भेद संस्कार करते हैं? क्योंकि वो संस्कार करने से हमारे, जो बोलते हैं ना कि ब्रह्मचर्य, जो हमारी इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में होती है, इसीलिए वो कर्ण भेद संस्कार होता है। इसीलिए आज लेडीज का ही नाक का छेद क्यों करते? कभी ये सवाल नहीं आता है आपके माइंड में? जेंट्स को क्यों नहीं नाक में कोई पहनता नहीं है, लेडीज ही क्यों पहनती है? क्यों स्त्रियां ही पहनती है? कभी ये बात आपके माइंड में नहीं आती है? जेंट्स को कभी नहीं कहा गया उसके कान छिदवाते हैं क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य कंट्रोल हो। तो लेडीज का भी है, तो वो तो लेडीज भी करती है, लेकिन स्त्रियां नाक में छेदन करवाती है, लेकिन जेंट्स नाक में छेदन नहीं करते। क्यों नहीं करते? कभी किसी के माइंड में भी ये सवाल आया है? हम पहनते हैं बोलते हैं कि नाक में छेद होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम जो नाक छिदवाते हैं, स्त्रियों का जो मन बोलते हैं ना, वो चंचल होता है। इसके साथ हमारा थोड़ा सा स्वर विज्ञान जुड़ा हुआ है। वो उसको अंदर में डीप में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि हमारा जो नेचर होता है, स्त्रियों का स्वभाव है ना, चंचला होता है। स्त्रियों को चंचला कहा गया है ना? तो चंचला स्वभाव की होती है। जब आप नाक में छेदन करते हो तो वो चंचल स्वभाव, वायु एक जगह पे स्थिर रहता है? नहीं रहता है। तो वायु तत्व को कंट्रोल करने के लिए हम नाक में छेद करते हैं, ताकि हमारा जो चंचल स्वभाव है ना, वो कंट्रोल हो। इसीलिए स्त्रियों के नाक में छेद होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप पहनिए। बाकी गहनों का तो जो है वो अलग है, लेकिन छेद करना इसका ये कारण है। तो ये सारा कुछ उसके पीछे विज्ञान जुड़ा हुआ है। जब बच्चों का मुंडन करवाते हैं, वो 1 साल के बाद ही करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि तभी माँ की गर्भ की जो अशुद्धियां होती है वो बच्चे के सिर में भी रहती है। तो वो 1 साल इसीलिए, क्योंकि तभी तक है ना बच्चे का जो सिर होता है ना, वो एक कहते हैं ना, एक कच्चा होता है, कच्ची माटी का
पका हुआ नहीं रहते, तब तक वो पका हुआ हो जाए, स्ट्रोंग हो जाए, इसीलिए वो 1-1.5 साल के बाद करने का विधान है। इसके पीछे सब सारे संस्कारों के पीछे ना साइंस जुड़ा हुआ है, विज्ञान जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद जुड़ा हुआ है। कहते हैं ये यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं हम। यज्ञोपवीत संस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार जो है उसको हम कहते हैं कि हम जन्म के साथ 3 ऋणों के साथ आए हुए हैं। तो 3 ऋण जो है वो लेकर आए, मातृ पितृ जिसे बोलते हैं, पितृ ऋण। क्योंकि हमें जन्म, हमें ये शरीर हमारे माता पिता के कारण ही मिला है ना। अगर माता पिता नहीं होते तो क्या हमें ये शरीर मिलता? नहीं। तो सबसे पहले उनका ऋण हमारे ऊपर है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में माता और पिता को सर्वोपरि उच्च स्थान दिया गया है। यही कारण है आज। और दूसरा होता है हमारा ऋषि ऋण, जिसे हम गुरु ऋण भी कहते हैं। हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम जन्म तो ले लिया, लेकिन क्या हमें ज्ञान के बिना हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होगा? बिना ज्ञान के हम अधूरे हैं ना। तो ज्ञान की प्राप्ति ये हमें कौन देता है? कौन ज्ञान देता है? तो गुरु। तो सबसे पहले वो, उसमें माँ भी आ जाती है। कहा जाता है शास्त्र में 24 गुरु का वर्णन हमें मिलता है। ये गुरु, उनका ऋण हो जाता है हमारे ऊपर। और तीसरा ऋण होता है हमारा देव ऋण। देव ऋण यानी कि प्रकृति, जितनी नेचर है उनका भी ऋण हमारे ऊपर होता है। प्रकृति हमें बिना स्वार्थ के सब कुछ प्रदान करती है। कभी कुछ उन्होंने मांगा हमसे? हमें सब कुछ देती है, लेकिन कभी कुछ हमसे लेती नहीं है। तो वो ऋण हो जाता है हमारे ऊपर। तो ये तीनों जो ऋण है ना, उसे हमें, ये यज्ञोपवीत जो हम धारण करते हैं, इसका कारण ही यही है कि वो 3 ऋण हमारे कंधे पर डाले हुए हैं, जिसे हमें हर बार याद रखना है कि ये 3 ऋण चुकाने के लिए ही हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो ये 3 ऋण को चुकाना ही पड़ेगा। जब तक 3 ऋणों को हम नहीं चुकाएंगे, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तब तक हम जाएंगे ही नहीं। हम हर बार हमें कोई ना कोई जन्म लेना ही पड़ेगा। इसीलिए ये यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। उसके बाद वेदाभरम, अभी मैं ये करते हैं, 1 से लेके शुरुआत करते हैं। मैं सारे उसमें बता देती हूँ। आपने तो वैसे सुन लिया है, तो डायरेक्ट प्रश्नोत्तरी ही बाद में लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है गर्भाधान। गर्भाधान, जैसे कि मैंने बताया, गर्भाधान संस्कार क्यों करते हैं? गर्भाधान इसलिए, उत्तम संतान की प्राप्ति। ये सृष्टि को चलाना है, तो हमें उत्तम संतान की प्राप्ति करनी होगी। ना कि यहाँ पे शास्त्रों में क्लियर मेंशन है, उत्तम संतान की प्राप्ति हेतु ही आप गर्भाधान संस्कार करवाते हैं। उत्तम संतान कभी होगी, कैसे होगी? तो उसके लिए सिर्फ आप, कहते हैं ना, गर्भाधान होने के बाद संस्कार नहीं, जब से आप, इसमें तो यहाँ तक दिया है, जब आप कहते हैं ना, एक रिलेशन में आप जुड़ते हो, विवाह से जब आप संतान प्राप्ति के लिए जब भी प्रयोजन करते हो ना, तभी भी उस समय भी आपको मुहूर्त सब देखकर ही ये सब करना है। तभी उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। जब भी संभोग कर क्रिया करते हैं, तभी हमें, उसमें भी हमें सारा कुछ देखकर, उसमें नक्षत्र को देखकर, दिन देखकर, शुभ दिन देखकर, तभी हमें वो सब करना है। तभी तो उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। बीज कब हो, हम बीज को ही गलत समय पर रोपेंगे तो कैसे उत्तम संतान होगा? उसके लिए पहले तो हमें वो, हम जब भी बीज रोपते हैं तो क्या करते हैं? खेती की अगर बात करें तो जमीन में जब भी बीज रोपा जाता है, तो उसके पहले हम उसको हल से वो देखते हैं, वो जमीन कैसी है, परिपक्व है क्या, उसमें वो बीज उगेगा या नहीं उगेगा, वो सारा कुछ हम टटोलते हैं, सारा उसमें हम खाद डालते हैं, उसके बाद बीज को रोपा जाता है। पहले हम वो तैयारियां करते हैं।
तो इसके लिए भी, गर्भाधान के लिए भी हमें वो सारी तैयारियां करनी होती है। ये उसके बाद आप गर्भाधान, वो सही मायने में गर्भाधान संस्कार वहीं से शुरू होता है। बाद में तो आप जो करते हो वो संस्कार अलग है, कि उसमें जो बाद में आता है कि पुंसवन, ये जो संस्कार है, हम 3 महीने जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है तो वो 3 महीने तक का होता है, तो उसके लिए, उसकी हुष्टि पुष्टि के लिए हम ये संस्कार करते हैं। ये सारे संस्कारों का जो हमारे मतलब कहते हैं ना कि हर अभी वंश की वृद्धि कौन करेगा, तो कुल की वृद्धि पुत्र ही करता है। तो इसीलिए 3 महीने, अभी आपको तो सभी को पता होगा कि गर्भाधान में जब चौथे महीने या तीसरे महीने से पता चल जाता है कि अंदर पुत्र संतान है या पुत्री संतान है, तभी हमें समझ आ जाता है। इसीलिए तीसरे महीने में ये संस्कार किया जाता है पुंसवन, कि ये संस्कार करते समय बच्चा जो है वो पुत्र संतान की प्राप्ति ही हो। इसीलिए ये संस्कार करते हैं कि उसमें उसकी कीर्ति जो है वो चारों तरफ फैले। उसके बाद आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये जो सीमंतोन्नयन संस्कार है, इसमें जो अब हम सभी लोग करते हैं 7वें महीने में गोद भराई, ये जो है ना, ये सीमंतोन्नयन संस्कार है। अभी इस महीने में, ये 7वें महीने में इसलिए करते हैं हम, क्योंकि किसी, थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, कोई किसी का माइक ऑन है। जो 7वें महीने में ये करते हैं, इसमें ना एक्चुअली इसकी प्रक्रिया है कि हल्दी से है ना पहले तो उसको स्नान कराया जाता है, उसके बाद उसको चारपाई पे बिठाकर उसका पूजन वगैरह करते हैं, क्योंकि ये जो है ना उसको बुरी नजर से, बुरी शक्तियों से, क्योंकि 7वें महीने के बाद है ना कहा जाता है बुरी शक्तियों का प्रभाव है ना ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए इन सब से उनका बचाव हो सके, उसका रक्षण हो सके, उस गीता गर्भ, आवाज म्यूट से तारो। सॉरी नहीं जाना है, ओके ठीक है। जो सीमंतोन्नयन संस्कार हम करते हैं वो 7वें महीने में किया जाता है, क्योंकि 7वें महीने में कहा जाता है कि बुरी शक्तियों का प्रभाव उस गर्भ पे ना पड़े, इसीलिए वो संस्कार किया जाता है, जिसे हम गोद भराई करते हैं, कहते हैं। वो गोद भराई में, इसमें जो शास्त्रों में दिया है वो बोला जाता है कि हल्दी से उसका स्नान करवाया जाता है और उसके बाद उसकी चारपाई पे उसको बिठा के उसका पूजन वगैरह हम करते हैं। ये 7वें महीने सीमंतोन्नयन का संस्कार की जो विधि है। उसके बाद हम करते हैं जात कर्म। ये जात कर्म, जब बच्चा पैदा होता है तब उसका बच्चे के जन्म होने के बाद उसको हम उसकी जीवा पे सहज से ओम लिखते हैं। ये ओम क्यों लिखा जाता है? ताकि कहते हैं ना, जब सृष्टि में आए तो माँ सरस्वती उनकी जीवा पर हमेशा विराजमान रहे, मतलब उसकी वाणी मधुर हो, मीठी हो, इसीलिए ये संस्कार करते हैं। ये कारण है उसके पीछे। इसीलिए आज तो सब अलग अलग होते हैं, लेकिन एक्चुअल में सहज से ही लिखा जाना चाहिए। वो सिल्वर से भी लिखते हैं, चांदी की जो रहती है उससे भी लिखते हैं, कोई सोने से भी लिखते हैं, वो अपने अपने इसमें है, लेकिन सहज से लिखा हुआ बोलते हैं कि ओम लिखिए। भले आज डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन ये संस्कार हमारा शास्त्रों में वर्णित है। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। जब बच्चा होता है नामकरण, अगर आप मनुस्मृति देखेंगे ना, उसमें तो आपको यहाँ तक मेंशन दिया हुआ है कि बच्चे का नाम ऐसा होना चाहिए कि उससे बच्चा है ना, मतलब जो जैसा नाम होगा वो वैसे ही गुण वाला होगा। तो नाम का है ना जिंदगी भर उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए नामकरण संस्कार किया जाता है। और ये सारे संस्कार हम सभी करते हैं। उसके बाद जिससे कि उस बच्चे को है ना, मतलब वो नाम से ही प्रेरणा मिले, ऐसा बच्चे का नाम होना चाहिए। दूसरा होता है निष्कमण संस्कार। इस ये जो संस्कार है, इसमें बच्चे को पहली बार घर से बाहर लेके जाता है। तो ये संस्कार करते वक्त क्या होता है कि बाहर की शक्तियां जो है, बुरी नजर उन पे ना ये हो, इसीलिए हम कैसे करते थे, नुकीली चीजें हाथ में रखते हैं,
ये कारण वही है कि कोई बुरी शक्तियां उनके आसपास ना आए, इससे बच्चे को बाहर ले जाते वक्त। तो ये संस्कार इसीलिए किया जाता था। उसके बाद अन्नप्राशन। अन्नप्राशन जो संस्कार है, इसका करने का अर्थ है जब बच्चा हम 5-6 महीने के बाद, ये 5 महीने के बाद का है। अन्नप्राशन संस्कार 5 महीने के बाद किया जाता है। 5 महीने के बाद है ना, बच्चे का जो पेट होता है, मतलब उसकी पाचन शक्ति है, पाचन जो स्थान है वो थोड़ा सा स्ट्रोंग हो। उसके बाद उसका पाचन शक्ति, इसीलिए तभी है ना हम पतली पतली चीजें उनको खिलाते हैं। तो कहते हैं कि अच्छी मीठी चीजें बच्चे को खिला के वो अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, तभी हम करते हैं। तो थोड़ा बच्चा उसके लिए कि उसका पतली चीजें, तो कारण यही है कि उसको पचाने में भी आसानी हो, इसीलिए ये संस्कार किया जाता था। उसके बाद चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म संस्कार करने का यही जो मैंने पहले बताया कि मुंडन करवाते हैं बच्चे का, 1 साल के बाद करवाते हैं। वो कभी भी कर, लेकिन वो बच्चे के माँ बोलते हैं ना, माँ के गर्भ की सारी गंदगी वो उसके बालों में भी रहती है, इसीलिए हम मुंडन करवाते हैं। उसके बाद कर्णवेद, जो हमने पहले ही इसका डिस्कशन किया कि क्यों करते हैं। कान में छेद करते हैं ताकि उसकी इंद्रियों को वो कंट्रोल कर सके, उसकी काम वासना जो है उसको कंट्रोल कर सके, उसके ब्रह्मचर्य को हम स्ट्रॉन्ग कर सके। उसके बाद यज्ञ पवित्र, ये भी हमने बताया कि क्यों धारण करते हैं। उसके बाद आता है वेदारंभ। पहले के समय में क्या होता था ना, बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता था। तो ये संस्कार करने के बाद, ये संस्कार मतलब वही होता है कि बच्चे को विद्या आरंभ के लिए भेजा जाता था गुरुकुल में, आश्रम में। तो वो समय बच्चा वहीं रहता था, इसीलिए ये संस्कार करने की प्रथा थी। दूसरा, उसके बाद केशान। क्या होता है कि विद्या आरंभ करते वक्त जाता है गुरुकुल आश्रम में, तो मुंडन करवाना होता है वहां पे। आज हम जो स्कूल में सबको पता होगा कि बोलते हैं ना, जीरो कट रखने हैं, कोई बाल कटना, मतलब लड़कों के सिंपल डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहे, इसीलिए ये वो गुरुकुल में उनको मुंडन करवाया जाता था। उसके बाद समावर्तन, उसके बाद विद्या लेके वो जब घर वापस आता था तो उसकी सारा, हम कहते हैं ना, वेलकम करते थे, इसीलिए ये संस्कार होता था। उसके बाद विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में जो हम सारी विधि विधान के साथ करते हैं, ये विवाह संस्कार है। लेकिन आज हम सब अपने विवाह संस्कार को सब अलग तरीके से करते हैं। अभी तो सब अपने हिसाब से ही विवाह संस्कार करते हैं, लेकिन नहीं है। शास्त्रों की अगर बात करेंगे तो उसमें सारे संस्कार का पूर्ण विस्तार से वर्णन आपको मिलता है, और किस समय करना चाहिए ये भी वर्णन हमें मिलता है। और उसके बाद गृहस्थ आश्रम, वो संस्कार भी आ जाता है। और एंड में जो अंत्येष्टि संस्कार है, हम पंच तत्व को लेकर, मतलब कहते हैं ना, हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है। तो जिसका हम जो लेकर आए हैं उनको वापस करना, उनको वापस भी देना है ना, क्योंकि हम प्रकृति से, ये शरीर हमें मिला है, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो वो चीजें हमें वापस भी कुछ लेकर नहीं जाना है, ये सारा कुछ देकर ही जाना है। तो ये अंत्येष्टि संस्कार हम ये करते हैं, यही कारण है कि जो लेकर आए हैं वही इधर ही वापस इनको लौटाना है, फिर ही जाना है। ये सारे संस्कारों का वर्णन इसीलिए हम करते हैं, सारे संस्कार, इसीलिए सारे इनका महत्व है। ये पूरा, ये 1-2 महीने का नहीं है संस्कार, ये जन्म से लेकर मरण तक के सभी संस्कार इसमें कवर किए जाते हैं, और ये सभी संस्कार हम सभी करते हैं। पर आज क्या हो गया ना, आज हम सभी ये कहते हैं कि ये गर्भाधान ही संस्कार करने चाहिए। अरे गर्भाधान तो ठीक है, बाकी सभी संस्कार का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। वो जीवन से लेके मरण तक सभी संस्कार हम करते ही है और करते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों करते हैं। तो ये कारण ही इसका यही है, इसके पीछे जो विज्ञान है कि ये सारा कुछ है। जब तक विज्ञान को नहीं समझेंगे, वो चीज़ों को हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, हमें पता ही नहीं होगा। हम तो चलो अभी ये समय है, चलो अभी इसका कान छिदवा देते हैं, ये कान
ये नाक में ये करते हैं, या जो भी है, जितने भी संस्कार करते हैं वो हमारे हिसाब से ही करते हैं, लेकिन हमें उसके पीछे का विज्ञान नहीं पता है। आज ये 16 संस्कार का यहाँ पे ये वर्णन है। अभी आपको किसी को भी इसके रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप यहाँ पे पूछिए, और अगर किसी को कुछ ऐड करना हो तो भी आप बोल सकते हो। ठीक है। सभी अपने वीडियो ऑन करें तो चर्चा करने में आसानी होगी और आनंद भी आएगा। हम्म। गीता जी, आपने बताया कि जात कर्म उसी में पहले मध से मुंह में चटाते हैं, तो मैंने सुना है कि वो कार्य हमेशा पिता को करना चाहिए, क्योंकि पिता पालन करता रहते हैं। तो माँ का तो स्पर्श मिलता ही है बच्चा पैदा होने के साथ, लेकिन पिता का अनुभव उसे कब होगा? तो ऐसा मैंने सुना है कि पिता के हाथों से अगर वो ये जात कर्म हो तो वो ज्यादा अच्छा है। क्या ये बात सही है? अभी यहाँ पे अगर शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है कि किसका माता करे, क्योंकि माता से तो वो 9 महीने तक जुड़ा ही है उसके। लेकिन अब पिता की अगर अब बात करें तो अगर इससे ऐसे समझे तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि पिता माँ के बाद है ना, बच्चे के साथ किसके भाव ज्यादा जुड़े होते हैं? पिता के। पिता ही होते हैं। हम्म, तो कहा जाता है कि पिता, उसका माँ के बाद पिता ही है जो एक अपने है ना बच्चों के प्रति कभी उनका ज्यादा भाव रहता है, वो उनके भाव उनके प्रति सच्चे ही होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो हो सकता है कि पिता के हाथ से करेंगे तो वो, क्योंकि आज जितना भी है, मैं हमेशा से हर सत्र में यही बोलती हूँ, आप जो भी करें, जो भी करते हैं, आप क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस भाव से आप कर रहे हो ना, वो इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि भाव बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या खा रहे हो, वो किस भाव से खा रहे हो, या किस भाव से वो भोजन आपके सामने पिरसा गया है या बनाया गया है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। इसीलिए माता, बच्चे के लिए माता और पिता से बढ़कर है ना, कोई कोई मेरे ख्याल से उनके भाव उन ज्यादा दूसरों के नहीं हो सकते। इसीलिए ऐसा माना होगा, मान्यता होगी, या जो भी के पिता के हाथ से करे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरा ये मानना है इसमें। क्योंकि पालन करता तो वही है। ऑब्वियसली, और पालन करता ही नहीं। आज अगर हम बोले ना, तो ये सांख्य का विषय है, जब भी आप सांख्य का भी कभी लेंगे हम आगे जाके, तो उसमें हम थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे। पुरुष जो है, अभी वो पुरुष तो वो सांख्य का पुरुष जो आत्मा की बात होती है वहां पे, लेकिन यहाँ पे हम जो पुरुष की बात करते हैं, पुरुष जो है, आप जो बोलो पिता के बीज कौन रोप रहा है, किसका बीज है? हम जो कहते हैं ना कि हमारा है ना द्विज द्विज बोला जाता है, हमारा 2 जन्म है, एक्चुअली 3 जन्म है। अगर हमने, मेरे ख्याल से मैंने आत्मा का जो वीडियो था ना उसमें भी डाला कि हम है ना 3 जन्म, 3 जन्म में जो 2 जन्म तो है ना, पहला जन्म हमारे पिता के वीर्य से ही होता है। क्योंकि जब तक वो बीज एक स्त्री के गर्भ में नहीं जाएगा तब तक संतान की उत्पत्ति होगी ही नहीं। तो पहला जन्म तो हमारा वहां पे ही हो जाता है, मतलब पहला जन्म हमारा पिता के वीर्य में है, हो रहा है। दूसरा जन्म जो है वो माता के गर्भ से हम बाहर आए, वो दूसरा जन्म है। और तीसरा जन्म, जब हम बच्चे को वो सारा कुछ संस्कार, सुसंस्कार कर देना, बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन जन्म दे के कुछ मतलब नहीं है, जब तक वो बच्चे को आप संस्कार नहीं दोगे तब तक कोई आपका जन्म व्यर्थ है। उस बच्चे को अगर वो संस्कारी नहीं है तो पहले माता पिता जिम्मेदार है, तो आपका जन्म भी व्यर्थ है। तो ये ध्यान रखना आपकी जवाबदारी है, वो माता पिता की जवाबदारी है। इसीलिए तीसरा जन्म जो आप
ये उपनिषद में आता है आपको। तीसरा जन्म, जब आप बच्चे को संस्कार देते हो और वो बच्चा आपका नाम आगे बढ़ाता है, तभी वो तीसरा जन्म आपका, वो आपके बोलते हैं ना हमारे पूर्वज जो आगे जाते हैं, वो तीसरा जन्म होता है। आप वो शांति से गए, बिना टेंशन से, तो वो तीसरा जन्म होता है उनका। तो इसीलिए 3 जन्म कहा है। इसीलिए पिता का रोल सबसे बड़ा है। अभी अभी आपने बताया कि 3 जन्म की बातें की, तो तीसरा जन्म आपने बताया कि संस्कार से जब पूर्ण होता है तभी वो तीसरा जन्म लेता है। तो जैसे ये संस्कार की बातें आपने की, तो उसी में 14 जो संस्कार है, समावर्तन, जिसे हम कहते हैं कि गुरु द्वारा जब बच्चा युवा होता है और सारी पढ़ाई वो कर लेता है, सारे संस्कार उसे गुरु के पास से मिल जाता है, तभी जब गुरु उससे दक्षिणा लेते हैं या फिर आशीर्वाद देते हैं, मुझे लगता है तभी जब वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए जा रहा है बच्चा, तो तभी मुझे लगता है ये तीसरा जन्म हुआ माने। कि मान सकते हैं, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसको अगर ऐसे देखें ना, तो शास्त्र की अगर बात करें, तो जन्म से हम शुद्र पैदा हुए, यानी हम अशुद्ध है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक ज्ञान हमारे अंदर नहीं होगा, ये संस्कार का अर्थ ही वही है कि ज्ञान आना, ज्ञान होना। तो जब तक ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होगा, तब तक हम अशुद्ध ही रहते हैं। तो ये जन्म भी हम कह सकते हैं कि दूसरा जन्म भी यही एक है, ये भी एक है कि जब तक आप एक ज्ञान से, क्योंकि शुद्ध, आप अशुद्ध से शुद्ध हो जाते हो, तो शुद्ध जब भी होते हैं तो वो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही आप शुद्ध होते हैं। ये धन्यवाद। किसी और को कुछ पूछना है तो? ओके, बोलिए। किसी के कोई प्रश्न नहीं है? सभी को समझ आया कि समझ भी नहीं आया? मुझे ये तो मैंने पूछा ही नहीं किसी को। मुझे तो लगा था आज है ना, प्रश्नों की बौछार होने वाली है। वीडियो पहले से दे दिया है तो सभी के है ना प्रश्न आएंगे। ये 16 संस्कार देखने के बाद मैं तो जितनी बार ये 16 संस्कार पढ़ती हूँ, हर बार क्वेश्चन उठता है। ગીતાબેન, આપણા સમાજમાં ઘણા સંસ્કાર કરાવતા પણ નથી, એની શું ગતિ થનારી? હવે 16 સંસ્કારમાં આપણે તો શું છઠ્ઠીનો એક પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ, ઘણા 16 સંસ્કારમાં 16 સંસ્કાર નથી કરતા. ઘણી વખત છે જન્મનો એક આપણે છઠ્ઠીનો પ્રોગ્રામ કરે, એના પછી મુંડન કરે, એના પછી જનોઈની વિદ્યા નથી કરતા, કે કામ છેદનની જગ્યાએ અમુક જે વિદ્યા અમુક છે સંસ્કાર એ આપણે કરતા જ નથી. પછી લગ્ન નહીં કરીએ, પછી મરણ નહીં કરીએ, એના સિવાય ઘણા બધા સંસ્કારો આપણે રહી જાય છે. તો શું? એ તો હવે જો એનો જવાબ તો ઉપરવાળો જ આપી શકે. નહીં, આ માધ્યમથી આપણે જાગ્યા ત્યારથી સવાર પણ લઈ શકીએ કે ચલો આપણે જ્યારથી જે વસ્તુનું જ્ઞાન મળે ત્યારથી આપણે એને અપનાવીએ, તો મને લાગે છે ત્યારથી શરૂઆત કરી શકાય. પેલા નથી કર્યા એને ન જોવા કરતા હવે આપણે કરવું, એના ઉપર આપણે ધ્યાન આપીએ. इसके बाद में सो जाता है, फोन किसी ने उठाता नहीं। આપણે એટલા માટે જ આ ગ્રુપની રચના એટલે જ કરી છે. બનાવવાનું ઇન્ટેન્શન કહીએ ને તો એટલા માટે જ છે કે જે અત્યાર સુધી જે થઈ ગયું છે ને, બસ એમાંથી બારે નીકળવું છે અને જ્ઞાન સાથે બારે નીકળવું છે, એમ જ નહીં.
આટલો ટાઈમ આપણે જે પણ કર્યો આપણને નથી ખબર. હું એમ નથી કહેતી, હું પણ તમારામાંની બધામાંની એક જ છું, બધા ઈ જ છીએ આપણે. પણ જાગ્યા ત્યારથી સવારને એ તો આપણે બધા કરી શકીએ છીએ. અત્યાર સુધી જે પણ ભૂલો થઈ કે જે પણ લાઈફમાં જીવનમાં જે કાંઈ બી કર્યું, વોટ એવર કાંઈ બી, પણ એ માયને નથી રાખતું. હવે જે શું કરવાના છીએ ને એ જરૂરી છે. હવે તો આપણી પાસે જ્ઞાન છે ને, તો આપણે એને આગળ આ વસ્તુ આપણે આ શાસ્ત્રને સાથે લઈને, શાસ્ત્રના જ્ઞાનને સાથે લઈને આપણી સંસ્કૃતિને તો આગળ વધારી શકીએ છીએ. ને મને એમ થયું હમણાં ભાઈએ એક વાત કરી એનાથી યાદ આવ્યું કે આપણા સમાજમાં છઠ્ઠીના આપણે વિધિઓ કરીએ છીએ, તો એના વિશે પણ થોડી ચોખવટ કરીએ. એટલે હું જે સોચું છું તો મને એમ થાય છે કે જે તમે હમણાં વાત કરી હતી કે નામકરણ વિધિ કરીએ છીએ, તો એ નામકરણ વિધિ મને લાગે છે પેલા આપણે એ જ રિવાજો હશે કે નામકરણ વિધિ કરીએ. આ છઠ્ઠીનો રિવાજ આપણામાંથી ક્યાં આવ્યો? કારણ કે હમણાં તમે આટલી બધી વાતો કરી સોળ સંસ્કારની, એમાં ક્યાંય તમારા મોઢે પણ છઠ્ઠી શબ્દ ન સાંભળવા મળ્યો. તો આ છઠ્ઠી ક્યાંથી આવી આપણા સમાજમાં? અને મને લાગે છે કે નામકરણ વિધિ હોઈ શકે, કદાચ એ કરતા હશે, અને એ ટાઈમને બદલાવ લાવતા લાવતા છઠ્ઠી સુધી પહોંચી ગયા હશે એવું લાગે છે. એકચ્યુઅલી છઠ્ઠીની જો વાત કરીએ ને તો છઠ્ઠી કહીએ ને કે વિધાતા, જે કાર્તિકેયના પત્ની છે, દેવસેના બી જેને કહીએ છીએ આઈ થિંક, તો એ જે છે ને એ વિધાતા ષષ્ઠી દેવી જેને કહીએ છીએ. તો એના માટે કરીને આ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. હવે આને અગર મનુસ્મૃતિના હિસાબે જોશો ને તો આ બે જ થોડુંક બે ભેદ છે. હવે હું છઠ્ઠીની એક જગ્યાએ મને છઠ્ઠીની વાત બી મળી, પણ મનુસ્મૃતિ એમ કહે છે કે તમે છઠ્ઠી જો કરવી હોય ને, તમે નામકરણ, આપણે સાથે નામકરણ સાથે કરીએ છીએ, પણ એકચ્યુઅલી નામકરણ અલગ છે. છઠ્ઠીમાં તમે ખાલી છઠ્ઠીની તમને સંતાનની પ્રાપ્તિ થઈ, તો તમે એના માટે કરીને ઈ વિધાતા એના લેખ લખે, ઈ તો લખાઈને જ આવ્યા છે, પણ આપે વિધિ વિધાનથી એને કરીએ છીએ કે ઈ છઠ્ઠી દેવીની આપણે પૂજા કરીએ છીએ. પણ ઈ પૂજા કરવી હોય, વચ્ચે મને લાગે છે સૂતકમાં આ વાત આવી હતી, આ વિડીયો લગભગ આવી ગયો છે ગ્રુપમાં, કે સૂતકના સમયે આ વસ્તુ આવી હતી કે છઠ્ઠીમાં તો પછી આપણે સૂતક છે તો દીવો શું કામ પ્રગટાવીએ? બરાબર છે, દીવો ના પ્રગટાવો, જો કે અગ્નિ પવિત્ર છે અને અગ્નિથી તો આપણે શુદ્ધ થઈએ છીએ, તો આવા સૂતક લાગે છે તો આપણે અગ્નિને શું કામ અડીએ છીએ? તો આવા સમયે જે છઠ્ઠીની મનુસ્મૃતિ તો એમ કે છે કે સૂતક હોય ત્યારે તમે 11મા દિવસે તમે શુદ્ધ થાવ છો. તો જે છઠ્ઠીની જે કહીએ ને કે એ સંસ્કાર જે છે, એ જે વિધિ વિધાન છે ને એ તમારે 11મા દિવસે કરવું. એમાં બી તમે એનામાં સારું ચોઘડિયું, સારો સમય જોઈને, સારા નક્ષત્રમાં જોઈને એ છઠ્ઠીની વિધિ કરવાની હોય. પણ આજે આપણે છઠ્ઠીના દિવસે જ કરીએ છીએ, એમાં આપણે દીવાને પ્રજ્વલિત કરીએ છીએ, પણ હકીકતમાં નથી હોતું. ને આજે તો આપણે જ્યાં જોઈએ તો ઘરે જ્યારે સંતાનને આપણે લાવીએ છીએ તો આપણે એનું સ્વાગત બી દીવો પ્રજ્વલિત કરીને કરીએ છીએ. એકચ્યુઅલી અગ્નિને જ્યારે સૂતક લાગે છે તો આપણે અગ્નિને આપણે પ્રજ્વલિત ન કરી શકીએ, કારણ કે અગ્નિ પવિત્ર છે. એટલા માટે તો આપણા ઘરનું ભોજન બ્રાહ્મણો નથી લેતા. તમે જોજો, તમે ટ્રાય કરો તો આપણા ઘરની કોઈ બ્રાહ્મણને કહેશો ને દાન દક્ષિણા નહીં લે, કારણ કે આપણા ઘરનું બનાવેલું ભોજન છે. આ કારણનું આ છે. પણ આજે એ વસ્તુને અલગ રીતેથી આપણે જોઈએ છીએ. પણ મારું એવું કેવું છે કે આ બધા જે છે ને આ વસ્તુમાંથી આપણે આ કરીએ બધું, અને આને વિજ્ઞાન સાથે ભેગું રાખીને કરીએ. જે અંધશ્રદ્ધાની જેમ હંમેશા કીધું છે કે અંધશ્રદ્ધામાં પડીને આપણે કાંઈ ના કરીએ, એના કરતા વિજ્ઞાનને જાણીને આ બધું કરીએ ને તો આનું એને પ્રભાવ જ ઓર જ આવશે. આજે તમે મને કહો પહેલાના સમયની અગર વાત કરીએ, રાજા મહારાજા આ બધું વિધિ વિધાનથી કરતા, ત્યારના સમયમાં એવું નથી કે ત્યારે કહીએ ને કે સંતાનો એવા નહોતા, હતા, પણ પહેલાના સમયમાં તેજસ્વી પરાક્રમી કેવી રીતે થયું છે? તો
આ સમય એ લોકો હર ટાઈમ આ બધી વસ્તુની ગણનાઓ, જ્યોતિષ ને ગણનાઓ કરીને બધું આ સમય, દિવસ, ચોઘડિયા આ બધાનું મહત્વ એ લોકો ઇમ્પોર્ટન્સ સમજતા હતા ને એ રીતે કરતા હતા. આજે આપણે આ બધાને નથી કરતા, પણ આની પાછળ કારણ છે, રીઝન છે. ભલે હું એમ નથી કહેતી કે મોટા પાયે કરો, ભલે મેં મારું કર્ણ છેદાવ્યું મેં મારા પણ સારો સમય જોઈને હું કર્ણછેદ કરાવી શકું છું ને. એના માટે મને કઈ આખા બધાને તેડાવવાની જરૂર નથી. ભલે મેં ચૂડાકરમ કર્યું, ત્યારે સારો સમય જોઈને હું ચૂડાકરમ કરાવી શકું છું, એનું મુંડન કરાવી શકું છું. આ સમય સારો જોઈને તો એટલું તો ધ્યાન રાખવું તો હું કરી શકું છું ને. તો આ હવેથી જે બી કરીએ તો આ વસ્તુ તો ગર્ભાધાનથી કરીને આપણે કહીએ ને અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર, આ બધામાં આ વસ્તુ સામેલ છે. ઠીક છે, કોઈને પ્રશ્ન ના આવ્યો? હા, નામકરણની વિધિ ક્યારે કરવાની હોય છે, કયા ટાઈમ પર એ, અને એ વિધિમાં વિધિમાં શું વિધિ કરવાની હોય છે? બધા જે સંસ્કાર છે એનામાં વિધિ શું કરવાની હોય છે? વિધિમાં જો જોવા જઈએ ને, મેં કીધું ને વિધિનો ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. અહીંયા જે ઇમ્પોર્ટન્સ છે ને સારા સમય જોઈને કરવાનું. તમે શું કરો છો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. એમાં તમને તમારા ભાવ બી છે અને તમે સાથે તમે આની અંદર તમે એ જોવો કે સમય કયો ચાલે છે. સારા સમય તમે કરાવો. આનામાં વિધિઓ કોઈ જાતની વિધિ નથી. ખાલી એક કહીએ ને કે આપણે કહીએ ને યજ્ઞોપવિત કરાવીએ છીએ, તો એનામાં આપણે કરીએ છીએ કે એમાં બ્રાહ્મણને આપણે કરીને એ મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરીને, કારણ કે યજ્ઞોપવિત આપણે ધારણ કરીને તો દીક્ષા લીધી, એવું કહેવાનો મતલબ એ. તો આ આપણે જે એના માટે આપણે ખાલી બ્રાહ્મણોના હાથે કરાવીએ છીએ. બાકી કોઈ વિધિમાં મને નથી લાગતું કે એકે વિધિમાં એને તમને કોઈ વિધિની જરૂર હોય. આજે બધા કરે છે ગર્ભ સંસ્કાર કરતો યજ્ઞ હવન કરાવીને બી સંસ્કાર કરે છે. પણ હું એમ કહું, મારા મનમાં જ ગુસ્સો છે, ભાવ મારા ચોખ્ખા નથી, મારા વિચારો શુદ્ધ નથી, તો આ યજ્ઞ હવન કરીને કઈ મળવાનું છે? મારા વિચારો શુદ્ધ થશે? મેં બીજ રોપતી વખતે જો સારો સમય એ ધ્યાનમાં રાખીને નથી કર્યું, ત્યારે મારો સ્વભાવ, મારા ભાવ ગલત હશે, તો એ બીજ મારી અંદર જે આવે છે, એ ગર્ભમાં જે ધારણ કરો છો ત્યારે એ પ્રોપર હશે? કયા ભાવથી તમે ગર્ભ ધારણ કર્યું એ બી તો ઇમ્પોર્ટન્ટ રાખે છે ને. અને 9 મહિના સુધી એક માતાના ગર્ભમાં એ બાળકનો ઉછેર થાય છે, તો વિકાસ થાય છે. એ વિકાસ સારા કેવા ભાવોથી થાય છે એ વિચાર આવશે. તમે યજ્ઞ હવન તો એક દિવસ કરશો, રોજ કરવાના છીએ આપણે? નહીં કરીએ ને. એ તો આપણે એક જ દિવસ એ વિધાન કરશું. પણ એના પછી જે સમય જે છે, એ સમયમાં તમે કેવા ભાવ રાખ્યા છે તમારા બાળક પ્રત્યે, તમારા અંદરના વિચારો કેવા છે, મારા હિસાબે એ મહત્વનું છે. હેલો. હા, જય લક્ષ્મીનારાયણ દીદી. જય લક્ષ્મીનારાયણ. હા, મારે ઈ પૂછવાનું હતું કે આપણે બાળકોને કાનને નાક વિંધાવીને એની કાંઈ ઉંમર કે એવું હોય કે કોઈ પણ સમય આપણે કરાવી શકીએ? એનું મહત્વ છે કાંઈ? નહીં, એમાં એવું કાંઈ નથી કે એમાં સમયની જો વાત કરીએ ને, તો સમયમાં જો એવું સમયનું ઓલું નથી. છતાંય હું એકવાર જોઈ લઉં છું કે શું સમય છે, તો હું એ તમને ગ્રુપમાં મેન્શન કરી દઈશ કે કયા સમય કઈ ઉંમર હોવી જોઈએ. છે આપેલું છે નારદ પુરાણ, મનુસ્મૃતિમાં એ નથી આપ્યું, પણ નારદ પુરાણમાં છે. તો હું તમને છે ને એ ડિટેલ એનામાં એને ગ્રુપમાં હું મોકલી દઈશ, એવું હશે તો. જે સમય અરાઉન્ડ હશે આજુબાજુ હા, મોકલી ગીતાબેન, દઈશ. શાયદ છે ને 10 વર્ષથી નાની ઉંમર હોય, જ્યારે કોમળી ઉંમર હોય, એની સ્કિન પણ નાજુક હોય, તો આઈ થિંક તે 10 વર્ષ પછી મારા હા. ખ્યાલથી આ વિધિ આવે છે. મુંડન એટલે વર્ષ પછી કીધું છે કે વર્ષ સવા વર્ષ પછી જે આપણે કરીએ ને એના પછી મુંડન કરવાનું આ છે. કારણ કે આપણું ત્યારે બચ્ચાનું કહીએ ને સ્કિન બહુ કુમળી હોય એની, તો એટલે એને મુંડન માટે કરીને એની થોડી સ્કિન પરિપક્વ થાય, તાલ જે આપણે કહીએ ને તાળવું, એ સ્ટ્રોંગ હોવું જરૂરી છે. તો એ સ્ટ્રોંગ વર્ષ પછી જ થાય છે. ત્યાં સુધી આપણે એમાં તેલ જ નાખીએ છીએ તાળવામાં.
ઠીક ઠીક. અચ્છા, મને એ પ્રશ્ન આવે છે કે તમે કોઈએ મને કોઈ પ્રશ્ન ન કર્યો કે પુરુષો યજ્ઞોપવિત ધારણ કરે છે, સ્ત્રીઓ શું કામ નહીં? તમે 16 સંસ્કાર સાંભળો છો, તમને એ સવાલ કોઈને નથી આવતો? જનોઈ સ્ત્રીઓ નથી પહેરતી. બિલકુલ નથી પહેરતી. શાસ્ત્રમાં વિધાન નથી જનોઈ ના પહેરે. સ્ત્રીઓને જનોઈ નથી પહેરતી. એ કહીએ ને કે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર જે છે એ પુરુષો માટે છે, સ્ત્રીઓ માટે નથી. તો કોઈને પ્રશ્ન નથી આવતો અથવા કોઈને ખબર હોય તો અહીંયા બોલો ને કે હા અમને એ ખબર છે કોઈને ખ્યાલ? નથી ખ્યાલ કોઈને. એકચ્યુઅલી યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર છે ને એ પુરુષ માટે છે, કારણ કે એ કહીએ ને ઋણ તો એવું તો છે નહીં, એવું તો છે નહીં કે પુરુષ ઉપર ઋણ છે તો સ્ત્રીઓ પર નથી. જનોઈ એક જાતનું, મેં કીધું ને કે આપણે 3 ઋણ લઈને જન્મ્યા છીએ, તો જન્મ તો સ્ત્રીનો બી થાય છે ને પુરુષનો બી થાય છે, છતાં પણ પુરુષ ઉપર 3 ઋણ છે. સ્ત્રીને કેમ? સ્ત્રીને ના હોય? બિલકુલ એને બી હોય છે, પણ સૌથી પહેલી જવાબદારી પુરુષની વધે છે. પુરુષ જ્યારે આમાં કહીએ ને એટલે અર્ધાંગિની કહેવામાં આવે છે. સ્ત્રી પુરુષનું અડધું અંગ છે. તો એ અડધું અંગ જ્યારે યજ્ઞોપવિત તમે ધારણ કરો છો ને, ત્યારે જ્યારે તમારા વિવાહ સંસ્કાર જે થાય છે એના પછી સ્ત્રી પુરુષ સાથે જોડાઈ જાય છે. એના જેટલા બી કર્મો હોય છે ને એ બંને એકબીજા સાથે મળે છે. એટલે તો કીધું ને, સ્ત્રીને એટલું ઉચ્ચ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે આપણા શાસ્ત્રોમાં. બહુ જ ઊંચું સ્થાન છે સ્ત્રીઓનું. અને એવું નથી કે સ્ત્રીઓએ વેદ નથી ભણ્યા, બધું શાસ્ત્રાજ્ઞ સ્ત્રીઓના પણ. સ્ત્રીઓમાં તમે વિચાર કરો, સ્ત્રીઓના નામ બી છે, મેન્શન છે વેદોમાં. ઘણી બધી સ્ત્રીઓના નામ મેન્શન છે વેદોમાં, પણ તમે એને પ્રાધાન્ય જુઓ, તમે પુરુષ આગળ છે પણ સ્ત્રીમાં આજે પેલાની જો જે આપણે કહીએ ને કે ઋષિયા, જેને એમ કહીએ કે ઋષિયા જે હતી સ્ત્રીયા, એ લોકોને જરાય એને એ નહોતું જોઈતું, એનું નામ નહોતું જોઈતું, એને નામ નહોતું જોઈતું. એ પતિને સાથે જ કહીએ ને સહચર્યાની જેમ એનું જીવન જીવતી હતી. કારણ કે કહીએ ને જ્યાં જ્ઞાન હોય ને ત્યાં ઘમંડ ક્યારેય ના આવે. રિયલમાં જો હકીકતમાં જોવા જઈએ ને તો એ સ્ત્રીઓને જ્ઞાન હતું. આજે હું એ પ્રશ્ન જ કરું છું કે આજની સ્ત્રીઓને હકીકતમાં જ્ઞાન છે? આપણને આ વિચારવાની જરૂર છે. આજે જે પરિસ્થિતિ આપણા સમાજની બની ગઈ છે, તમે પોતે વિચાર કરો શેના કારણે છે. પુરુષ તો એનો એ જ છે આજે બી. પહેલાના સમયમાં તપસ સાધુ સંતો જે કહીએ કે ઋષિ મુનિઓ જે બી છે એ તપ કરવા જ જતા હતા, એનું કામ એ જ હતું, સાધના તપસ્યા કરતા હતા. સ્ત્રી ગૃહસ્થાશ્રમ, એનામાં એટલી શક્તિ છે, ખાલી ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મનું આચરણ કરીને બી એ મોક્ષના માર્ગે જઈ શકે છે, સતીનું રૂપ લઈ શકે છે. અનસુયા શું કરતા? તાકાત હતી ને એનામાં બી. ત્રિદેવને જે એને ત્રિદેવ બનાવી દીધા, દત્તાત્રેય, તો એ શું છે? તો એટલા માટે આજે પુરુષ ઉપર આજેનો પુરુષ શું કરે છે? એ કામ જ કરે છે, પણ આપણું ધર્મ યાદ છે આપણને? એ ક્યાંય ને ક્યાંય આપણને યાદ કરવાની જરૂર છે. હું એમ નથી કહેતી, આજે આપણામાં એટલી શક્તિ છે સ્ત્રીઓમાં, હું સાચે કહું છું, સ્ત્રીઓમાં જેટલી શક્તિ છે ને પુરુષોમાં એની અડધા ભાગની બી શક્તિ નથી. સૌથી પહેલી શક્તિ દીધી છે સ્ત્રીને સહન શક્તિ. એ મોટામાં મોટું એનું ઘરેણું છે.
પણ આપણે સહન શક્તિને એને સાઈડમાં રાખી દીધી છે. આજે આપણે બધા ભૂલી જઈએ છીએ. આપણી અંદરની એને વેલ્યુને ભૂલી ગયા છીએ. આપણે કોણ છીએ ને એ અસ્તિત્વ ભૂલાઈ જાય છે. એને યાદ કરવાની જરૂર છે. અને ત્યારે આપણને એ યાદ આવશે ત્યારે જ આપણે આપણા સંતાનોને એને સંસ્કાર આપી શકશું. એટલે યજ્ઞોપવીત જે કહીએ ને કે પુરુષને યાદ અપાવે છે, પણ સ્ત્રીએ એનો સાથ આપવો છે. એનું કામ જ ઈ છે, એનો ધર્મ ઈ છે. જ્યારે પુરુષ અને સ્ત્રી મળી જાય છે ત્યારે સાથે મળીને કામ કરે છે. તો આવી રીતે છે. એટલે યજ્ઞોપવીત પુરુષ પર વધારે જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે. અરે પુરુષોને તો એટલું સ્ટ્રગલ આપ્યું છે, સ્ત્રીઓને નથી. પણ સ્ત્રીઓને ખાલી પુરુષનો સાથ જ આપવો છે. એટલે તો સહચર્યા કહીએ છીએ. એટલું બી કરવાથી એને તમારે આજે કહીએ ને કે આજે સમૃદ્ધિ જે કહીએ ને સમૃદ્ધિ ક્યારે આવશે? તો આવી રીતે. એટલે ઉપનયન સંસ્કાર નું કારણ એ છે કે એટલે પુરુષોને જ ઉપનયન સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. ભલે આજે એમ બી ઘણી જગ્યાએ મેં સાંભળ્યું છે. હવે હું અહીંયા કોઈ સંપ્રદાયની હું વાત નથી કરતી, પણ એમ કે છે કે સ્ત્રીઓ બી જનોઈ ધારણ કરી શકે છે, કરાવે છે. ઘણી જગ્યાએ મેં સાંભળેલું બી છે કે કરાવવામાં આવે છે સ્ત્રીઓને બી. પણ શાસ્ત્રમાં નથી વર્ણન કે સ્ત્રીઓ જનોઈ ધારણ કરે. તો ગીતાબેન આ એક જ એવું સંસ્કાર છે કે જે સ્ત્રીઓ નથી કરતી, બાકી 15 સંસ્કાર સ્ત્રીઓ કરી શકે છે. બિલકુલ બિલકુલ. કોઈના બી પ્રશ્ન હોય તો જલ્દી કરીએ, કારણ કે પછી તો આપણે નથી કોઈના પ્રશ્નો? જય લક્ષ્મીનારાયણ ગીતાબેન. જય લક્ષ્મીનારાયણ. બોલો. તો પ્લીઝ તમે એ પણ કહી જ દો ને કે શું કામ એ કરવામાં નથી આવતું? શું ઉપનયન જનોઈ ને? હા, હા. એ મેં કીધું ને તમને જનોઈ. એ કે એનું કારણ જ આ કે એ પુરુષ ઉપર જવાબદારીઓ એટલી છે કે એટલે સ્ત્રીનું કારણ એ છે કે સ્ત્રી પુરુષ સાથે જ ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે, કારણ કે મેરેજ પછી બંને સાથે જ હોય. એટલે Right. 11 વર્ષ જનોઈનું કારણ એ કે જનોઈનું બી એવી રીતે છે 8 વર્ષ 11 વર્ષ જનોઈ ધારણ કરવાનું વિધાન એને મનુસ્મૃતિમાં બતાવેલું છે, એની ઉંમર આપી છે. તો ત્યાં સુધી તો એ વિદ્યારંભ જ કરે છે. એના પછી જનોઈ ધારણ કર્યા પછી તો એ લોકો જે કહીએ ને કે લાઈફમાં એના પછી આગળ ઓલું કરે છે. અને આમ વર્ણના હિસાબે જનોઈ ધારણ કરવાના સંસ્કાર છે. બ્રાહ્મણમાં 8 વર્ષે છે, ક્ષત્રિયમાં 11 વર્ષે છે. અને જનોઈ ધારણ કર્યા પછી એવું નથી, એ સંસ્કાર કરી લીધા પછી આજે છે ને ઘણા એવા છે કે જનોઈ પહેરતા બી નથી અને જનોઈ ધારણ બી નથી કરતા. પણ સંસ્કાર થવો જરૂરી છે. તમે પહેરો ના પહેરો એ પછીની વાત. પણ ગીતાબેન જનોઈ શા માટે હવે પહેરે? તો શું કીધું? આપણામાં જનોઈ ધારણ તો આપણા પહેલાના બાપાને એ લોકો આપણે ધારણ કરેલી જોઈ છે, પણ અત્યારે તો આ પ્રથા જ નીકળી ગઈ છે. ક્યાં કોઈ પહેરતું જ નથી. આપણે તો ક્યાંય છોકરાઓના એવા સંસ્કાર કર્યા જ નથી, કારણ આપણે એ ખબર જ નથી કે આપણે આપણા બાપાને એ લોકોનું જોયું છે કે એ લોકોએ જનોઈ ધારણ કરી છે, બટ આપણે તો અત્યારે કરાવતા જ નથી આપણા બાળકોને. સાચે નથી કરાવતા. અને તો ક્યાંય ને આને ક્યારે અગર આપણા સંસ્કારને આપણને આપણામાં સમજો કે આ સંસ્કાર જરૂરી છે, તો એને ફરીથી શરૂ કરવી જોઈએ. 100% કરવું જ જોઈએ. આ બધા સંસ્કારો એકચ્યુઅલી 16 સંસ્કાર જે છે ને એ કરવા જ જોઈએ. હું એમ નથી કહેતી આપણે આજે શું કર્યું છે ખબર છે, મોટું સ્વરૂપ બધી વસ્તુને આમ બડાવી ચડાવીને કરીએ ને તો જ થશે. એટલે એમાં શું થાય છે, જીણા લોકોને એમ થાય છે કે યાર આ બડાવી ચડાવીને કરશું તો જ આનો અર્થ છે. નથી એવું. આજે એટલે આ બધી દૂર જે પણ કરી રીતિઓ શકાય. પ્રથાઓ છે ને
એટલે જ બધી હમ લુપ્ત થઈ ગઈ. હમ કારણ એનું આ જ છે ને, કારણ કે આપણે જેની પાસે છે પૈસા છે એ બધું કરાવે છે, એ તો બળાવી ચડે ને, અરે આટલા પાયે કરીએ તો જ થાય. ક્યાં કીધું? ક્યાંય નથી એવું. તમે ઘર બેસીને તમે કોઈને કાંઈ કહેવાની જરૂર નથી. આ 16 સંસ્કાર તમે એમ જ કરી શકો છો. તમે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. તમે જોયું અને તમને કીધું ને મેં, ખાલી એ સમય તો આપણે કોઈને બી પૂછી શકીએ છીએ. બ્રાહ્મણને તમે જ્યોતિષને પૂછી લો, સમય તમને આપી દીધો, એ સમય તમે તમારા ઘરના જ મળીને તમને ઉત્તમ સંતાનને આપણને ઉછેર કરવો છે ને, એને સંસ્કારિત કરવા છે, સુસંસ્કારિત કરવા છે. તો એના માટે જરૂરી નથી કે આપણે આ બધું વિધિ વિધાનથી એને મોટા પાયે કરીએ. થવું જોઈએ, 100% થવું જોઈએ. આજે ત્યારે જ, નહીં તો આ પતનની તરફ જાય છે. હજી ઘણું આનાથી ખરાબ સમય આવવાનો છે. સંસ્કૃતિને જાળવી કેમ રખાશે? ગીતાબેન, મોટા પાયે ન કરતા પણ જો પરિવારોની વચ્ચે પણ કરીએ ને, તો બિલકુલ પાછળની પેઢી જોશે તો એને ખ્યાલ પણ આવશે કે આવા સંસ્કારો હોય છે. જરૂરી નથી કે તમે મોટી સમાજ બોલાવીને કોઈ કરો, પણ બિલકુલ કમસે કમ તમારા જાણીતા પરિવારોમાં જ પણ જો આ સંસ્કારો ચાલુ કરીએ તો ધ્યાનમાં આવે. કારણ કે આજકાલ આપણે જોઈએ છીએ તો ગર્ભધારણ સંસ્કાર થાય જ છે ને, બધે બહેનો પણ સાથે મળીને કરે છે. તો પછી આવા બધા સંસ્કારો પણ સાથે મળીને આપણે કરી શકીએ. બિલકુલ કરી શકીએ અને કરવું જ જોઈએ. કરવું હું જ તો જોઈએ. કહું આ કરવું જ જોઈએ. તો જ આપણી જે આવનારી પેઢી છે ને, એને આપણી સંસ્કૃતિની ખબર પડશે. નહીં તો આપણી સંસ્કૃતિની ખબર ક્યાંય નથી પડવાની. આપણા જે કહીએ ને, આપણી જે પેઢી છે આવનારી, આમ જ કરવાની, આમ જ અટવાયેલી રહેશે. અરે આ બધું કરીને શું મળશે? આ તો પહેલા તો એ સવાલ, આ કરવાથી શું થાય? પહેલો સવાલ આવીને ઉભો રહેશે. શું જવાબ આપશું? ખબર જ નથી. આપણે જ ત્યાં ચૂપ થઈ ગયા ને. એને જવાબ, અને એને જ આપણે મોટા કરી દીધા. આપણે એનાથી નીચા જ થઈ ગયા. એટલે એ લોકોને એ વસ્તુ અંદર ત્યાં જ આપણે એનામાં અહમ પેદા થવા ચાલુ થઈ ગયો. બીજ રોપાઈ ગયું ને. મને મારા સવાલોનો જવાબ મારા માતા પિતા પાસે નથી, કોઈની પાસે નથી. તો મતલબ હું સાચો. એક વસ્તુ એવું પણ થઈ શકે કે જ્યાં સુધી આપણને ઘણી વખત એવું છે, આપણને આપણો જ ધર્મ શું છે, આપણા સનાતનમાં જ શું રીત રિવાજો છે, આપણે કારણ કે કેવું છે કે હવે જનોઈની વાતો આપણે આ કરીએ છીએ ને, તો લોકોને એક માન્યતા છે આ તો બ્રાહ્મણોમાં જ થાય, એટલે જે બ્રાહ્મણો હોય એ જ આ વિધિ કરી શકે એવું. એટલે હા, એટલે એ જ્ઞાન પણ નથી બધામાં કે આ સંસ્કારો આપણા બધા સનાતની લોકો માટે છે. બિલકુલ બિલકુલ 100%. એટલે આજે આપણે આપણા ગ્રુપની અંદર આપણે શું કામ ઓપન રાખીએ છીએ કે ભાઈ તમે સવાલો કરો, તમને આવા સવાલો પૂછો ને, બધા સવાલો. મને કોઈ જ્ઞાન નથી, હું બધું તમને જ્ઞાન શાસ્ત્રોથી જ આપું છું. મને તો કહું છું ને, મને તો કાંઈ નથી ખબર, પણ જે શાસ્ત્રમાં છે ને, હું તમને એ જ આપું છું. જ્યારથી મને આ વસ્તુ સમજાય, નહીં આ વસ્તુ તો અહીંયા થવી જ જોઈએ. આ જે લુપ્ત થઈ રહી છે ને, એને ક્યાંક ને ક્યાંક એની પાછી શરૂઆત થવી જોઈએ. નહીં તો આપણા સંતાનોની કહીએ ને કે ઉત્તમ સંતાન, અગર એ લોકો તો પછી પેલા તો આપણને જ મુક્તિ નહીં મળે, આપણને જ મોક્ષના માર્ગે જે કહીએ છીએ એ જ નહીં જઈ શકીએ. કારણ કે આપણે ગૃહસ્થ આશ્રમ ધર્મમાં બેઠા છીએ ને, તો એમાં આ વસ્તુ બી છે. સંસ્કાર દેવા સંતાનોને એ પણ આપણી જ ફરજમાં આવે છે ને. ક્યાંક આપણું સંતાન ગેરમાર્ગે દોરાઈ ન જાય એનું ધ્યાન તો આપણને જ રાખવું પડશે. અને એ ક્યારે થશે? આ સંસ્કારો દ્વારા. અને આ 16 સંસ્કારો તો આપણા ગ્રસ્થાશ્રમીમાં જ છે ને, છે જ, કારણ કે બિલકુલ જન્મ તો છે. ગ્રસ્થાશ્રમ જ આમાં આવે છે. ખાલી એ જ વસ્તુ હે ને, આ સમયે આપણે જો આ 16 સંસ્કાર કરતી વખતે જો પ્રોપર સમયનું ધ્યાન રાખીને આ કરીએ, અને હું તો કહું જ્યારે બીજ રોપાય જ છે, જ્યારે બીજ રોપવાની શરૂઆત, એનાથી પહેલા જ એ જમીનને શુદ્ધ બનાવી અને એને જ પછી જ આપણે બીજનું રોપણ કરીએ તો શરૂઆત જ સારી જ થવાની છે. તો એ સમય જ સરસ ગોતીએ આપણે. તો ગીતાબેન, એવી રીતે જેવી રીતના અત્યારે આપણે બાળ સંસ્કાર કેન્દ્રનું ઝુંબેશ લીધું છે, તો એવી જ રીતે જો જેવી રીતના કે નવપરિણીત હોય
તો જ્યાં જ્યાં સમૂહ લગ્ન થતા હોય એવી જ રીતે જે સમૂહ લગ્ન થતા હોય ત્યાં જ એવી અનાઉન્સમેન્ટ થાય કે આવી રીતના હોય અને ત્યારથી સમજો કે શરૂઆત કરીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક એનું કહેવાય ને કે 50% કામ તો થશે. બિલકુલ તો બિલકુલ શરૂઆત આપણી જ્યારે સમૂહ લગ્ન યોજાય ત્યારે જે આપણો મેળાવડો થતો હોય ત્યાં જ અનાઉન્સમેન્ટ કરો કે આપણે હવે અને આપણા કેન્દ્રથી જ આપણે અગર થતું હોય જેમ કે બાળ સંસ્કાર કેન્દ્રનું જેવી રીતના ઝુંબેશ છે સેમ એવી જ બિલકુલ રીતના કે આપણા જે 16 સંસ્કાર છે એનું ફરીથી આપણે નોલેજ લેવાનું છે અથવા દરેક ઘરમાં તો ક્યાંક ને ક્યાંક એનું નવપરિણીત યુગલોથી શરૂઆત થશે તો ત્યાંથી થવું બહુ જરૂરી એ પાયો ગણાશે મને એમ લાગે છે. બિલકુલ બિલકુલ સાચું કીધું તમે પારુલબેન. આ જ વસ્તુ અહીંયાથી જ કરવાની જરૂર છે. આપણે જે આજે ગર્ભધારણ સંસ્કાર કરીએ, ઇવન ગર્ભ સંહિતા જે છે એને જ આજે જે ગર્ભધારણ સંસ્કાર જે કરાવે છે ને ગર્ભાધાન સંસ્કાર, એ ગર્ભ સ્મૃતિમાંથી અને ગર્ભ સંહિતા છે એનામાંથી જ કરવામાં આવે છે. પણ હું તો એમ કહીશ કે એ સંસ્કારમાં તો બીજ ઓલરેડી રોપાઈ ગયું, તો એનાથી પહેલાથી જ તમે એ સિંચન કરો કે બાળક જ પ્રોપર બીજ જ એટલું સ્ટ્રોંગ બનાવો ને તમે. તો એના માટે આપણને જ્યારે વિવાહ સંસ્કાર થયા ત્યારથી હસ્તમેળાપનો મતલબ શું છે તમને ખબર છે? વિવાહમાં જ્યારે હસ્તમેળાપ કરવામાં આવે છે તો એનો અર્થ શું છે? મતલબ તમે હસ્તમેળાપ એટલે જ આપણે કરીએ છીએ કે એ સમયે એકબીજાને, સ્ત્રી અને પુરુષ એકબીજાને વચન આપે છે કે આપે આ જે જોડાયા છીએ તો ઉત્તમ સંતાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે જોડાયા છીએ. વિવાહ એટલે થાય છે વિવાહ સંસ્કાર. આપણે વિવાહને જ એક કહેવાય ને કે રમત બનાવી દીધી છે તો રમત એનું બનાવી જ આપણે દીધી છે. પરિણામ ભોગવીએ છીએ અત્યારે. બિલકુલ બિલકુલ. અને આ તો હજી કહું છું ને શરૂઆત છે. હજી તમે મને કયો, આ તો આપણા હજી વડીલો માવતરો હજી હાજર છે. મને કયો ઈ હાજર નહીં હોય, એના 100 વર્ષ પૂરા થશે એના પછી તો આપણને જ બધી જવાબદારીઓ સંભાળવાની છે. તો આપણને લાગે છે કે આપણે આપણા કઈ ને આવનારી પેઢીને આપણે કંઈક આપી શકશું? સાચી વાત છે ગીતાબેન, કારણ કે વિવાહ સમયે જ એ સંસ્કારો જ્યારે બ્રાહ્મણો જ્યારે સમજાવતા હોય છે, જ્યારે સપ્તપદીની વાતો કરતા હોય છે ત્યારે જ વર વધુનું ધ્યાન એનામાં નથી હોતું. ફોટોગ્રાફર ક્યાં બોલાવે છે કે પરિવારો ક્યાં સ્માઈલ આપે છે એનામાં ધ્યાન હોય છે. બ્રાહ્મણો એની વાતો છે એ ત્યાં છુપાઈ જાય છે. ગીત ગાવા વાળા શું ગીતો ગાય છે, ફટાણા શું ગીત સંભળાવે છે, લોકોનું ધ્યાન ત્યાં જ જાય છે. તો જ્યારે મેઇન હું તો કહું છું ગર્ભધારણ ત્યારે થાય જ્યારે વિવાહ સંસ્કાર પહેલો હોય ત્યારે. વિવાહના પછીના બધા સંસ્કારો છે. તો જ્યારે પહેલો જ સંસ્કાર તમારી અંદર ન ઉતરે તો પછી પાછળના બધા સંસ્કારો ક્યાંથી ઉતરશે? તો તમને ક્યાંથી યાદ રહેશે કે આ બધા પણ પાછળ સંસ્કાર કરવાના હોય છે? 100%. તો અહીંયા આપણી સમાજ તરફથી જ્યાં જ્યાં સમૂહ લગ્ન યોજાય છે ત્યાંથી જ અગર આપણે આ રોપણ કરીએ તો જ થાય. તો આપણે ત્યાં અને ત્યાં એવી રીતે જ એવું જ બધી જગ્યાએ આયોજન થાય કે ત્યાં આ સંસ્કારની વાત થતી હોય અને એ આપણા ત્યાં જે આપણા ઓલા બોલાયા હોય એમના તરફથી જ થાય. અને એ જયારે લગ્ન વિધિ કરાવે ત્યારે આ બધા સંસ્કારનું રોપણ ત્યાંથી જ શરૂ થાય. તો આ ફેરફાર આપણને કરવો પડે. બિલકુલ બિલકુલ. ના ના એ સાચી વાત છે. ગીતાબેન, સૌથી પહેલા તો જે લગ્ન કરે છે ને લગ્ન વિધિ સંસ્કાર વૈદિક સંસ્કૃતિના હિસાબે જ લગ્ન કરે ને તો જ બધા સંસ્કાર ચાલુ થાય. કેમ કે લગ્ન વિધિમાં તો આપણે શું મેળાવડો કરીને આ બધા ડાન્સ બાન્સ કરે ને આ બધું અલગ જ બધી સંસ્કૃતિ આવી ગઈ છે, વેસ્ટર્ન કલ્ચર ની બધી અને વેદના હિસાબે જ લગ્ન કરે ને શરૂઆત ત્યાંથી કરે ને તો જ બધા સંસ્કારની શરૂઆત થાય, મને એવું લાગે છે. બિલકુલ બિલકુલ. હા, એ તમે જે કહો છો ને એકચ્યુઅલી વૈદિક સંસ્કૃતિની હિસાબે લગ્ન તમને મને હવે નથી વેદોમાં જેટલા મંત્રો છે ને એને કહેવાય છે કે રાતના ન બોલવા જોઈએ, એનું ઉચ્ચારણ રાતના મનાય છે, એમ ન કરવું જોઈએ. આજે તો રાતના જ લગ્ન કરીએ છીએ. હા, બરાબર છે. શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? શરૂઆત જ ખોટી થઈ. બિલકુલ. આજે આ પ્રથાઓ જે છે કે રાતના લગ્ન કરવા, વૈદિક મંત્ર તો વૈદિક શાસ્ત્રોમાં જ તમને મળી જશે કે એ વૈદિક મંત્રોનું જ ઉચ્ચારણ વિવાહ સંસ્કારમાં કરીએ છીએ ને એ જ આપણે રાત્રે કરી દીધું તો ત્યાં તો શરૂઆત જ ગલત કરી દીધી તો પછી આગળ ક્યાંથી થવાનું છે? તો અંત ગલત
અંધારામાં લગ્ન થાય તો પછી બધે અંધારા જ આવવાના છે ને બિલકુલ સંસ્કારોમાં. બિલકુલ બિલકુલ. પણ કે છે ઘોર અને વેદ મુહૂર્ત હોય છે ત્યારે ગીતાબેન સાંજનું. હા ગીતાબેન આની વેદમાં કઈક આની લગ્નની વિધિ કેવી રીતે કરવી એવું કઈક રીત કઈક છે કે? છે ને, એમાં બધું છે. હું તમને છે ને આમ છે ઈ હું છે ને ડિટેલ મને થોડીક જોઉં છું, સ્ક્રીનશોટ લઈને હું તમને મોકલી શકું ને ગ્રુપમાં તો મોકલીશ, તો તમને ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતના બરાબર. છે. પણ એકચ્યુઅલી છે, પુરાણમાં એનું બધું મેન્શન કરેલું છે. હમ. મળી જશે તમને બધાને. આ શું છે કે આમ કઈ ને આ બધું દેખાદેખી થઈ ગયું છે ને હવે સગવડના હિસાબે આપણે બધું કરવા લાગ્યા. પ્રસંગો તહેવારો આપણા સગવડ આપણી અનુકૂળતા મુજબ આપણે કરીએ છીએ. પણ પણ એનો કોઈ અર્થ નથી જ્યાં સુધી તમે શાસ્ત્રો શેના માટે બનાવ્યા છે? શું કામ વૈદિક શાસ્ત્રો બનાવવાની જરૂર પડી? કે આપણે આપણી અંદર કહીએ ને કે આપણને આપણી જીવનને મોક્ષના માર્ગે લઈ જવું છે, આપણું જીવન પરિશુદ્ધ બનાવવું છે, તો એના માટે કરીને વૈદિક શાસ્ત્રો છે. આપણે એને ગલત રીતે જ આપણે સમજ્યા વિચાર્યા વગર જેને જેમ મજા આવે એમ આપણા સગવડ અનુકૂળતા મુજબ આપણે બધું કરીએ છીએ. અરે પેલાના સમયમાં રાત્રે લગ્ન શું કામ થતા હતા? કારણ કે મુગલ જે હતું ને, જ્યારે મુગલ સામ્રાજ્ય આવ્યું, તમને ઇતિહાસ ખોલશો ને તો એમાં મળી જશે તમને. મુગલ સામ્રાજ્ય હતા ત્યારે એવા નાની નાની દીકરીઓને ઉઠાવીને એ લોકોના રેપ બલાત્કાર કરી નાખતા, વેચી કાઢતા. એટલે ત્યારે એ લોકો આપણા જે કહીએ ને આપણા સમાજમાં એટલે કર્યું કે રાતના લગ્ન કરી દઈએ તો દીકરી કમસે કમ સેફ રહે. અને નાના જ ઉંમરે લગ્ન કરવામાં એનું કારણ આ જ હતું. મુગલો આવ્યા, અરે કેટલા અત્યાચાર કર્યા છે મુગલોએ. અગર ઇતિહાસને ખોલશું તો આપણા રૂવાટા ઉભા થઈ જશે. કેટલી હદે છે તમે જુઓ તો ખરા ને એમ થાય કે યાર શું થઈ ગયું છે. અને આ લોકો જ નિમિત્ત છે આપણા શાસ્ત્રોને કહીએ ને આમ એનું આખું અસ્તિત્વ ખતમ કરવા માટે બેઠા હતા. કારણ કે એને ખબર હતી કે આ જો આનું અસ્તિત્વ રહેશે ને તો આ હિન્દુ સામ્રાજ્ય આખું એનો જ ડંકો વાગવાનો છે. એના માટે કરીને આ બધા રિવાજો સતી બનાવવામાં, આ બધી સતી પ્રથાઓ આના માટે જ હતું. એનું કારણ જ હતું કે સ્ત્રી સેફ રહે. નહીં તો વિધવા હોય તો એની હાલત શું કરવામાં આવતી ત્યારે. આજે કાશ્મીર ફાઇલ બધાએ જોઈ હશે. કેવી હાલત. અને આ રિયાલિટી એ તો હમણાંની છે ને. તમે વિચાર કરો મુગલમાં શું ને શું થયું હશે, આપણે તો કલ્પના બી ના કરી શકીએ. ગીતાબેન, જેમ હમણાં તમે પેલા આગળ વેદોની સંસ્કારોની વાતો કરી, એમાં તમે વેદારંભ સંસ્કાર, તો ઈ પણ એવી રીતે જ હશે ને કે જયારે 20 વર્ષનું બાળક, જયારે યુવા, જયારે પેલાના સમયમાં ગુરુકુળમાં જતા, ત્યારે એને આ બધા સંસ્કારોનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. હવે તો ગુરુ પરંપરા રહી જ નથી. બાળકો સ્કૂલમાં જાય છે તો ત્યાં તો આવા કોઈ વેદની વાતો જ નથી હોતી, પુરાણોની વાતો જ નથી હોતી. એટલે કોઈએ ઈ વિશે વાંચ્યું જ ન હોય. બાકી તો આપણને જે સમજવું છે એ તો બધા આપણા વેદ પુરાણોમાં છે જ. આપણે જ વાંચવાનું ને ભણવાનું છોડી દીધું છે, આપણા શાસ્ત્રોને મૂકી દીધું છે. એટલે આપણે આમાં અજ્ઞાન તરફ આપણે ગયા છીએ. પણ આપણે જો ઘરમાં શરૂઆત કરીએ આ બધું વાંચવાની, તો આપણા બધા જ પ્રશ્નોના જવાબો એમાં મળી જ રહેશે. એટલે આ બધા સંસ્કારોમાં આ બધું જ આવી જ જાય છે. 100% ને એટલે જ આપણે જો ને એટલા માટે જ આજે ગ્રુપમાં મેં નાખ્યું, આપણે કર્યું જ ને. એના માટે શરૂઆત ક્યાંથી કરશું? યુવા વર્ગને સંસ્કારિત કરવાનું કારણ જ આ આપણે જે ચાલુ કર્યું મિશન અર્જુન, કે ઘરો ઘર મિશન અર્જુન થવો જોઈએ, ઊભું હોવું જોઈએ. એ પછી યુવા વર્ગ દરેક આવી ગયો તો એને આજ તો આપણને આપવું છે. એને એની જ લેંગ્વેજમાં એને જ આપણે શાસ્ત્રોનું નોલેજ આપવું છે, એની જ લેંગ્વેજમાં. આજે મને કહો કયું યુવા વર્ગ છે જે શાસ્ત્રની વાતોને સાંભળવા તૈયાર છે? મને એક વર્ગ બતાવો એવો. કારણ કે એ પ્રશ્નો પૂછે છે પણ જયારે આપણી જ પાસે જવાબ એના જવાબો નથી હોતા એટલે આપણે એને ટાળીએ છીએ. બિલકુલ. તો આ જ વસ્તુ, આના જ કારણે આપણે મિશન અર્જુનની જે શરૂઆત કરીને એનું કારણ જ આ છે. શું કામ કરી કે આપણે આના માટે કરીને કે આપણા હર ઘરમાં મિશન અર્જુન, અર્જુન એવો બને જેને હરેક પરિસ્થિતિમાં એ લડવા માટે તૈયાર હોય. ગમે એ પરિસ્થિતિમાં એને શાસ્ત્રો અને શસ્ત્ર બેયનું નોલેજ હોય, બંનેનું જ્ઞાન હોય. આપણને એવા અર્જુનની જરૂર છે. ના કે ખાલી પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાં અટવાયેલા એ નથી જોઈતા આપણને.
આપણને આ સંસ્કૃતિ આપણી એટલા માટે જ આપણે આ યુવા વર્ગ એમાં આપણા માતા પિતાનો રોલ મહત્વનો છે, કારણ કે શરૂઆત આપણે જે ઈ બનાવવાના ગ્રુપની રચના જે આ એના અલગ ગ્રુપ બનાવવાના છીએ આપણે મિશન અર્જુન માટે, તો એમાં એના પહેલા વિશે માતા થોડી માહિતી આપી દો ને, આજે વાત નીકળી જ છે તો થોડીક માહિતી આપી દો. હા, મિશન અર્જુન જે છે કે આપણે એ શરૂઆત કરવાના છે કે એના માટે આપણે એક અલગ ગ્રુપ ને બનાવવાના છીએ. તો આપણા એનામાં એ છે કે એ જે યુવા વર્ગ પેલા તો માતા પિતાની ફરજમાં આવે છે, કારણ કે શરૂઆત કોઈ બાળક નહીં આવે જો એને એમ કહેશું કે અહીંયા તમને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન મળે છે, તો પેલા તો એને એમાં પહેલો રોલ માતા પિતાનો છે. આપણે સૌએ બચ્ચાને આમાં તમને ઘરે બેસીને જ્ઞાન મળશે, તમે સાંભળજો ખાલી, ત્યારે શરૂઆતમાં તમે સાથે બેસીને એની સાથે બેસજો અને એ લોકોને ઈ ગ્રુપમાં એડ કરવા માટે તમે લોકો પ્રોત્સાહન, કારણ કે માતા પિતા સિવાય કોઈ એને નહીં કહી શકે કે તમે એનામાં જોડાવ કરીને તમને શરૂઆત કર. હા, એ જવાબદારી અમારી પછી કે ઈ જોડાશે પછી ઈ 100% નહીં નીકળે, એ પૂરી જવાબદારી ઈ બાળકને સંપૂર્ણ રીતે કહીએ ને કે શાસ્ત્ર શસ્ત્ર એને ઈ લાઈફમાં ક્યાંય નહીં અટવાય, આપણે એ જ આપવું છે. આપણને આપણા બાળક જે આજનું જે જનરેશન કહીએ ને, હું એમ નથી ખરાબ નથી, પણ એ લોકોની વિચારધારા આપણાથી અલગ થઈ ગઈ છે. કોઈ ખરાબ નથી, એને એમ નથી કે મને એને માતા પિતાની પ્રેમ નથી કરતા, એમ નથી, કરે છે, એના પેરેન્ટ્સને પ્રેમ કરે છે, બધું કરે છે, જવાબદારીઓ બી ઉપાડે છે, પણ એની અંદર જે વિચારધારાઓ છે ને આપણને એને વળાંક દેવો છે, એને આપણી સંસ્કૃતિ તરફ વાળવું છે, એને સમજ આપવું છે કે આ બધા સંસ્કારો શું છે, આ આપણા શાસ્ત્રો શું છે. જ્યાં સુધી આ નહીં કરીએ ને ત્યાં સુધી એ લાઈફમાં એ આગળ નહીં વધી શકે. આપણી પાસે તો થોડુંક તો જ્ઞાન હતું, આપણા બાળકો પાસે શાસ્ત્રો મતલબ કહીએ ને ખાલી ચોપડિયું જ્ઞાન છે, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન ક્યાં છે? ત્યારે તો આજે ડિપ્રેશનમાં ચાલ્યા જાય છે, જે ગમે ત્યારે કોઈ બી ડિસિઝન લઈ લઈએ છીએ. તો એ બાળકની અંદર ને આપણે એ જે અંદર આપણી અંદર કહીએ ને કે આપણને બી જ્યારે જરૂર હોય, આપણા માતા પિતા જો આપણને તો રસ્તો બતાવે છે, થોડું ઘણું જ્ઞાન તો છે, પણ આપણને આ જ્ઞાન નહીં હોય તો આપણા સંતાનોને આપણે શું જ્ઞાન આપશું? કાંઈ નહીં પીરસી શકીએ એના. એટલા માટે જ આજે આ ગ્રુપ બનાવવાનું ઇન્ટેન્શન જ આ છે કે હર ઘરમાં આપણે મિશન અર્જુન હોય અને જેથી આ જે કહીએ ને કે ગલત પ્રભાવ જે આપણી સમાજ પર પડી રહ્યો છે એને દૂર કરવું હોય ને તો એની શરૂઆત આવી જ રીતે કરવી પડશે. તો એટલા માટે આ ગ્રુપ મિશન અભિમન્યુની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ટૂંક સમયમાં એ બધું આવી જશે ગ્રુપમાં. તમને ખાલી તમારો રિસ્પોન્સ જોઈતો હતો, તમારો બધાનો બહુ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો. આટલું તો ધાર્યું નહોતું, કલ્પના નહોતી કરી. બસ આ જ વસ્તુ તમારો એ જે કહીએ ને કે સપોર્ટ એ અમને આગળ બી રાખજો, તો આપણે આ કાર્યમાં બી આપણે આપણી જે સંતાનો જે છે, આપણી આવનારી આ જે પેઢી આપણી કઈ તો પેઢી તો થઈ જ ગઈ છે તૈયાર, પણ એને સ્ટ્રોંગ મજબૂત બનાવવાનું કાર્ય આપણે બધા ભેગા થઈને કરી શકીએ. આપણે આમાં કાંઈ હું કે મારું કે છાયાબેન એકલા નથી, આ તમારા બધાનો સહયોગ થશે તો જ આપણે આ બધું કરી શકશું. આપણે હંમેશા સમાજમાં વાતો કરીએ કે આ થવું જોઈએ, આ કરવું જોઈએ, આપણે ખાલી વાતો જ કરીએ છીએ, પણ અમે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જો આ બધાનો સાથ સહકાર હશે તો સફળ જરૂર થશે. ગીતાબેન, એક સજેશન હતું. ગીતાબેન, હા હા જેવી રીતે આપણે આ વાત કરી મિશન અર્જુનની, તો સેમ એવી જ રીતે આપણે જે અત્યારે કરી એ પ્રમાણે જે નવયુગલો છે એ લોકોથી આપણને શરૂઆત કંઈક એનું પણ એવું કંઈક બનાવીએ ગ્રુપ, અથવા ત્યાંથી એક એવો સંસ્કાર ચાલુ કરીએ કે જ્યાં જ્યાં સમૂહ લગ્ન થાય અને ત્યાં જેવી રીતના આપણે મિશન અર્જુન માટે અત્યારે આપણે અવેરનેસ લાવી રહ્યા છીએ, તો સેમ એવી જ રીતે આપણે નવયુગલ જ્યાં લગ્ન થવાના છે ત્યાં એની આવી રીતના કે અમે લોકો આવી રીતના એક સંસ્કાર માટેનું તૈયાર કરી છે. અને એ ગ્રુપમાં નવયુગલો જ હોય અને એ લોકોને આપણે એવી રીતના પ્રશિક્ષિત કરીએ અથવા એ લોકોને અવેરનેસ લાવીએ કે ત્યાંથી ક્યાંક ને ક્યાંક સમજો 50 કપલ હોય તો એનામાંથી એટલીસ્ટ 10 થશે રેડી
અને પછી એ લોકોમાંથી જે લોકો આ બધા આ સંસ્કારને આગળ લઈ આવે છે એ લોકોના ઈ કપલ થ્રુ આપણે અવેરનેસ લાવીએ, એવી રીતે તો આ આજની જનરેશનને આપણે કહેવાય ને કે એ લોકો રિલેટ થઈ શકશે. આ યુવા ગ્રુપમાં બી કપલને બી એડ કરી શકાય ને પણ. હા, એટલે નહીં, એ શું થશે કે યુવા ગ્રુપને થોડું જો કપલમાં રાખશો ને તો એ બે મિક્સ મેચ થઈ જશે, હા, મેળ નહીં પડે. જેમ એનું તો આખું કહેવાય ને. પારુલ, ના પારુલબેન, તમે જેમ કહો છો, અમારું તો પ્લાનિંગ તો ઘણું બધું છે. આ તમે જે કહો છો એ અમે બધું પ્લાનિંગ સાથે, પણ શું થાય છે કે આમાં થોડાક કહીએ ને કે અમે થોડા ટીમ જોઈએ આ વસ્તુમાં. રાઈટ રાઈટ. એકનું કામ નથી. જો ના તમારા ના, જેવા teamwork કે જ. હોય જે તમે તમારા આ બધા હવે હું એમ કહું, બધા આપણે ગૃહસ્થ છીએ તો બધાની રાઈટ જવાબદારીઓ છે. ભલે ઓનલાઈન બી કરવું હોય તો પણ આ બધી એક જવાબદારી મોટી વધી જાય. તો આના માટે હા. જો તમારા જેવા કોઈ હોય જે સામેથી સેવા માટે આગળ આવતા હોય ને, તો એનું સ્વાગત છે. આપણે આ બધું સાથે મળીને કરવું છે. યસ, બધા છાયાબેને મને કરવાથી જ. કોન્ટેક્ટ કરેલો જ છે. છાયાબેનનો આવ્યો તો મને કોલ ઓકે, એકચ્યુઅલી. સરસ, બટ ચાલો. અને બહુ સરસ જ વિચારો, અને આ જરૂરી છે. કોઈ કે ઇનિશિયેટિવ લેવો જરૂરી છે, નહીતર બિલકુલ બધું પતન તો થાય જ છે. એનામાં કાંઈ કોઈને ઇફિશિયન્સી નાખવી જ નહીં પડે. બટ બિલકુલ જો બિલકુલ આપણને ટકાવવું છે તો એના માટે સમય પણ નીકાળવો પડશે, એફર્ટ્સ લેવા પડશે, નહીં તો બધું જાય છે. હવે એવું છે. તો એના માટે જરૂર આપણે બધા સાથે મળીને ટીમ એવી બનાવીએ અને આગળ કરી શકાય. જરૂરથી. બિલકુલ થેન્ક યુ બિલકુલ, સો મચ. આપણે પાસે ના 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 100%. હું એટલે જ કહું છું, સાથે મળીને આ બધું કરીએ ને તો મજા બી આવે. અને બધાને આ એક ટીમ વર્ક છે, તો બધાએ થોડું થોડું બી આપણે પોતાનું એક કાર્ય સંભાળી લઈએ ને તો રિસ્પોન્સિબિલિટી થોડીક એક ઉપરના. વર્ષા પટેલ કરીને છે, એને કઈ કેવું છે? હમ. મારે કેવું છે કે આ બધી વસ્તુ આપણે આટલામાં ડિસ્કસ થાય છે, પણ હવે આના માટે છે ને આપણે આગળની પેઢીને જાગૃત કરવા માટે માતાઓને પેલી જાગૃત થવું ઘણું જરૂરી છે, જે માતાઓ હજી નથી થતી. પ્રોબ્લેમ ત્યાં આવે છે. માતાઓ જયારે જાગૃત થશે ત્યારે નવી પેઢી ઓટોમેટિક જાગૃત પોતે ઇન્ટરેસ્ટ લેશે. એ લોકો આજે માતાઓ જ ઇન્ટરેસ્ટ નથી લેતી શાસ્ત્રને જાણવા માટે, એને સમજવા માટે. ત્યાં થોડું પ્રોબ્લેમ થાય છે આપણી સમાજમાં. ને જ્યારે બીજી સમાજના લોકો એને જ્ઞાન આપે છે. આજે આપણે પણ ગુજરાતી સમાજમાં પણ ઘણી બધી એવી સમાજો છે આજે, જે પોતાના છોકરાઓને પોતાના કલ્ચર વિશે કેટલું ખબર હશે. આજે આપણા છોકરાઓને કાંઈ જ ખબર નથી આપણા શાસ્ત્ર વિશે. આજે 1% પણ એ લોકોને નોલેજ નથી. શું કરવા નથી? કારણ કે આપણા ઘરમાંથી એ લોકોને નથી થયું. અને હજી પણ આપણે પણ આધ્યાત્મ આગળ તરફ એટલા નીકળી ગયા છીએ આધુનિકતામાં કે આપણે આ બધી વસ્તુને સમજવા જ નથી માંગતા હજી પણ લોકો. ને જો જે શીખશે તો એ પોતાના માટે, છોકરાઓની આગળ પેઢી સુધારવાની છે, એ વસ્તુ હજી આપણા સમાજમાં નથી સમજતા લોકો. આજે 40% ઘર હું કહું કે ઇન્ટરેસ્ટ લેતા હશે આપણી સમાજમાં. અત્યારે જે ગ્રુપ છે એનામાં પણ કેટલા છે જ નહીં, કોઈ એક્ટિવ જ નથી. એવી રીતે થઈ ગયું છે. એટલે કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ નથી આ વસ્તુમાં. પીરસવા વાળું પીરસે છે, પણ સામે કોઈને લેવું નથી. એવું થઈ ગયું છે. નહીં, ક્યારેક એટલે એવું હોય થોડું વર્ષાબેન, માતાઓને જાગૃત કરીએ. હા, વર્ષાબેન, ક્યારેક એવું હોય, આપણે એમ કહીએ છીએ કે આ ગ્રુપ જે વૈદિક સંસ્કૃતિ બનાવવાનો મેઇન હેતુ તો એ જ છે કે આપણામાં જાગૃતતા આવે. આપણે મા બાપમાં જાગૃતતા આવશે ત્યારે આપણે બાળકોને પીરસી શકશું. જ્યારે આપણને જ વેદોનું જ્ઞાન નથી તો આપણે બાળકોને કેમ આપી શકશું? તો આ ગ્રુપ બનાવવાનું કારણ જ આ છે કે થોડુંક હા, બરાબર. આપણને જાણવા મળે. તો હવે એટલે જ્યારે આપણે મિશન અર્જુન લોન્ચ કરવા જશું ઓનલાઈન, આપણને એમ લાગે, આપણને સેટિસ્ફાઈડ છે કે નહીં, આ ગ્રુપમાં મને કંઈક મળે છે, તો આપણે આપણા બાળકોને કહેશું ને, ના, આમાં જોઈન્ટ થાવ. તમે જે સવાલો મને પૂછો છો, બરોબર છે, જે મા બાપને ને એમાં કોઈ ખરાબ વાતો નથી કે આપણને જ્ઞાન નથી, કારણ કે આપણને પણ આપણા મા બાપથી નથી મળ્યું, કારણ કે ગુરુ પરંપરા બધી બંધ થઈ ગઈ છે. તો એ એટલા મા બાપ આપણા પણ ભણેલા નહોતા. તો એના કરતા હવે આપણે જો આગળ વધીએ, શરૂઆત કરીએ, કારણ કે કોણ કરશે શરૂઆતમાં જ આપણે પાછળ રહી જઈએ છીએ. તો આપણે શરૂઆત જ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને આ જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ. અને આપણે બધાની ફરજ બનશે કે આપણા બાળકોને આપણે એમાં જોઈન્ટ કરાવીએ અને આ પણ નિખાલસ રહેશે ગ્રુપ.
એમાં કોઈ એવું નહીં હોય કે તમે આ લર્ન કરો, કોઈ અભ્યાસ નહીં હોય. આની જ વાતો હશે. બાળકો પાસેથી પણ શીખવા મળશે ને આપણી પાસે પણ જે છે એ પણ આપણે પીરસશું. જ્યારે ગ્રુપમાં શીખે ને ત્યારે બાળકોને સંકોચ જતો રહે કે નહીં, મારા જેવા પણ અહીંયા છે કે જેને આનું જ્ઞાન નથી, આની સમજણ નથી. તો એ લોકો ખુલ્લા મને વાતચીત કરશે, જેમ હમણાં આપણે કરી રહ્યા છીએ એવી રીતે બાળકો પણ ખુલ્લા થશે મારે લાગે છે એનામાં. તો આપણે જ પ્રોત્સાહન આપવું પડશે આપણા બાળકોને કે નહીં તમે આ ગ્રુપ જોઈન્ટ કરો. બસ એ લોકો આજે કેમ છે, આજે કેમ આપણે કરીએ છીએ, આજે માતાઓની જો વાત કરીએ તો આપણે એ જ કરીએ છીએ ને. આજે એકબીજાને જાગૃત કરવાનું કામ તો આપણું જ છે ને. મને આજે સ્ત્રીમાં આજે હું એમ કહું કે મેં મારી જાતને હું આમાં જોઈન થઈ એટલે જ કીધું કે તમને ન ફાવે તો લોકોને આમાં લઈ આવો. તમને નથી ફાવતું દેતા તો તમે અહીંયા લઈ આવો એ લોકોને કે અમારી પાસે આવું છે જે તારા સવાલોના જવાબ તને અહીંયા મળશે. તો ઈ જે છે ઈ આપ કહે ને એક માઉથ ટુ માઉથ પબ્લિસિટી, તો આવી રીતે થશે. અને આ જ કરશું તો જ થશે. બસ આનું જ્ઞાન મારા પૂરતું જ રાખીશ તો પછી મેં પેલા કીધું ને કે હું સ્વાર્થી બની ગઈ હોત તો આ ગ્રુપની બન્યું જ ના હોત. જ્યારે મારી સાથે કહું છું ને કે વર્ષાને અમે બંને જ્યારે આ ગ્રુપની રચના કરી ત્યારે અમે આ જ વસ્તુ કરી. જ્યારે એને મને કીધું, મેં કીધું મારી પાસે લોકો નથી, જ્ઞાન છે જે કહીએ થોડું જાજુ, હું એ આપવા તૈયાર છું. આ જે 3 ઋણની જે આપણે વાત કરીએ છીએ ને, એ 3 ઋણ તમને લઈને નથી જવા, અહીંયા ચુકાવીને જવા છે. આપણે ચુકાવવા આવ્યા છીએ 3 ઋણ. તો જે 3 ઋણો એ કેમ ચુકાશે? જે માતા પિતાનું જે ઋણ આપણા ઉપર છે તો એ ઋણને કેમ ચુકાવશો તમે? એની સેવા કરીને, એની સેવા માધ્યમે મા બાપનું આપણું નામ ઊંચું કરી તાકી એને પ્રાઉડ ફીલ થાય, ત્યારે મા બાપનું ઋણ ચુકાવાશે. બીજું ઋણ છે ગુરુ ઋણ, જે આપણે જ્ઞાન મેળવ્યું એ જ્ઞાન હું મારા પૂરતું રાખ્યું છે કે હું પીરસી રહ્યું છું બીજાને. તો એ જ્ઞાનના મારફતે હું કેટલાને પ્રકાશ આપી રહ્યું છું, કેટલાના જીવનમાં જે અંધકાર દૂર કરવાનું મેં કાર્ય કર્યું, તો એને કહેવાય ઈ ગુરુ ઋણ મેં ચૂકતે કર્યું. પ્રકૃતિ, આ જે પ્રકૃતિ જે છે એ આપણને બધું આપી રહી છે, પણ એના વળતરમાં આપણે શું આપી છીએ? આપણે બી તો સેવાનો ભાવ કરીને એ સેવા કરી રહીએ. એને કાંઈ સ્વાર્થ નથી, એ આપણને નિસ્વાર્થ ભાવે બધું આપે છે. તો આપણે એના બદલામાં આપણે શું કહે, આપણે નિસ્વાર્થ ભાવે આપણે કઈ આપીએ છીએ? આપણો બી સેવા જે કહીએ ને, દાનનું જે મહત્વ છે ને એ એટલા માટે છે કે આપણે પણ આપતા શીખીએ. જ્યાં સુધી આપશું નહીં ત્યાં સુધી આ દેવ ઋણ બી આપણા ઉપર ચડતું જ જશે. તો આ ઋણ આવી રીતે ચૂકવવાના છે. તો આ જ્ઞાન મારા પૂરતું નહીં, હું બીજાને પણ આપું. મને જે મળ્યું છે હું બીજાને એ જ્ઞાન આપું, એને પણ હું સારો રસ્તો આપું કે ભાઈ આ વસ્તુ આવી રીતના છે. શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન, વેદોનું જ્ઞાન બહુ જ વિશાળ છે, પણ એમાંથી અગર એક ચમચી બી લઈ લીધું ને આપણે તો પણ ઉદ્ધાર થઈ જશે. નહીં, આપવાનું છે, પોતાના પૂરતું નથી રાખવું તો જ એનો ખરો અર્થ તમે જ્ઞાન લીધું એ કહેવાશે, નહીં તો કોઈ જ અર્થ નથી. અને આ જાગૃતતા બી ત્યારે જ આવશે જે આપણને જોઈએ છે એ હું આપું, એ લોકોને સાથે લાવવાનું ને આપણે સાથે મળીને ચાલશું ને ત્યારે જ આ વસ્તુ બની શકશે. આપણો સમાજ તો જ આગળ વધશે, અન્યથા નહીં આવે આગળ. જે માતાઓને લાવવાનું કામ છે એ આપણને જ કરવું પડશે, ત્યારે જ થશે આ બધી વસ્તુ. તો બધા સાથે મળીને કાર્ય કરીએ અને બધા પોતપોતાની જવાબદારીને બખૂબી પોતાની જવાબદારી, આ ગ્રુપમાં હું છું, મને કોઈ પ્રશ્ન કરવો છે તો એ જવાબદારી મારી, મને કોઈ જવાબ મને ગમ્યો તો એને જવાબને રિપ્લાય દેવાની જવાબદારી મારી. તો જે વસ્તુ અને આને હું બીજાને સોંપું, આ મને જ્ઞાન મને સમજ આવ્યું તો એવું આ જ્ઞાન બીજા 4 જણને હું આપું, તો એ જવાબદારી મારી છે. તો આ જવાબદારી જો બી આપણે સમજી જશું ને તો બી આનું ઘણી જે આપણને જે જોઈએ છે ને સમાજમાં જાગૃતતા, તો બી આવી જશે. ઠીક છે, હવે કોઈના કાંઈ વિચાર હોય
ને આમાં સાચે કહું છું, હજી બી કહું છું, કોઈને બી સ્વેચ્છાએ પોતાની ઈચ્છાથી અગર સેવા કરવાનું, અમે અહીંયા બધા સેવા કરવા બેઠા છીએ. આ ગ્રુપમાં ને કોઈને કાંઈ નથી મળતું, બધા સેવા જ કરીએ છીએ. કોઈને સ્વાર્થ છે જ નહીં આમાં. બધા પોતપોતાના હિસાબે પોતાની જવાબદારી નિભાવીને ઈ કાર્ય જ કરે છે. બાકી શરૂઆત તો અમે 2 જણથી કરી હતી, પણ આજે આટલું બધું જે બન્યું છે એમાં ઈ એમને એમ નથી બન્યું. તો બધા સેવા જ કરીએ છીએ. જો તમને સેવા કરવામાં તમને જો હોય કે હું આ જવાબદારી બખૂબી સંભાળી શકીશ, તો તમારું બી સ્વાગત છે. ઠીક છે, ચાલો. કોઈના પ્રશ્ન હોય તો. હા ગીતાબેન, જે સાંજના લગ્નનું કીધું ને તમે, કે છે મારા સાંજના લગ્ન એક ઘોર મુહૂર્તમાં લેવાય છે, તો ઈ વૈદિકમાં તમે કહો છો ને રાતના લગ્ન થાય છે, ઈ રાતના ન હોય. હા, ગોરજ મુહૂર્તની વાત કરે છે તે. હા, ગોરજ મુહૂર્ત તો 4 વાગ્યા સુધી તો મુહૂર્તમાં જ આવે. એના 6 પછી વાગ્યા સુધી કે છે ને, 6 વાગ્યા સુધી હોય, 6 વાગ્યા પછી ગોર મુહૂર્ત માં લેવાય છે, તો ઈ રાતનો સમય થઈ ગયો ને. બ્રહ્મ મુહૂર્ત નહીં, મને ના સમજાયું. કયું મુહૂર્ત? ગીતાબેન કે છે ગોરજ મુહૂર્ત કહીએ આપણે, જે સાંજે ના હોય, એને કહીએ તો આપણે સંધ્યા ટાઈમ નો જે મુહૂર્ત હોય ને એને ગોરજ મુહૂર્ત કહીએ, 4 વાગ્યા પછીનો. ઓકે ઓકે ઓકે. તો આપણે તમે વાત કરી ને કે રાતે લગ્ન ન થાય, તો આજકાલ બ્રાહ્મણો સાંજના કાઢે છે, પણ આજકાલ જોઈએ ને તો સમય મર્યાદા નથી સાચવતા. ગોરજ મુહૂર્તની રાત મુહૂર્ત થઈ જાય છે, તો ઈ પછી તમે જેમ કહો છો એમ પછી અંધારામાં જ લગ્ન થતા હોય છે. એટલે મેં એમ કીધું, નહીં એકચ્યુઅલી મારું કહેવાનો મતલબ કે વૈદિક મંત્રનું ઉચ્ચારણ રાતના ન થવું જોઈએ. મેં આ વસ્તુ કીધી. અને લગ્ન જે છે વિવાહ સંસ્કારમાં વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ થકી જ વિવાહ સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. તો એનું ઉચ્ચારણ એમ કહેવાય છે કે વેદો એમ કે છે કે એનું રાતના એનું ઉચ્ચારણ ના થવું જોઈએ. એટલે આપણે કહીએ તો મુહૂર્ત સાંજે 6, 6:30 સુધી હોય છે, તો એની પહેલા તો લગ્ન વિધિ થઈ જવી જોઈએ. હા, એટલે એ 4 થી 6:30 ટાઈમ નું ક્યાં હસ્તમેળાપનો ટાઈમ ચોઘડિયાનો ટાઈમ પ્રમાણે રાખવામાં કે 1 વાગે હસ્તમેળાપ છે, પણ 1 ના 3 વાગી જાય. જ્યાં સુધી દુલ્હન તૈયાર ન થાય એનું ત્યાં સુધી તો ચોઘડિયું તો સાઈડમાં જ રહી જાય. પણ ચોઘડિયાનો ને નક્ષત્ર આ બધાના મહત્વ છે. શું કામ આ હસ્તમેળાપ વખતે આપણે ચોઘડિયું સમયનું ધ્યાન રાખીને જ કરવામાં આવે છે, તો આ એક જાતનો સંસ્કાર જ છે. પહેલું સંસ્કાર, પહેલા સંસ્કારમાં ધ્યાન ન રાખીએ તો પછી બધા સંસ્કારમાં ગડબડ આવવાની જ છે. એ વાત બી આવવાની જ છે. બિલકુલ બિલકુલ. ઠીક છે, હવે શું કરશું? 16 સંસ્કાર તો આ જે છે, હવે જો બધા અહીંયા અત્યારે જેટલા ભણીએ, હું એમ કહું કે આ બધી વસ્તુ આપણાથી જ શરૂઆત કરવી પડશે આપણને. અત્યાર સુધી જે કાંઈ બી થયું, ઠીક છે, પણ હવે પછી આપણે જ આને જે થાય છે એને રોકવા માટે આપણા પરિવારનું તો આપણે કરી શકીએ છીએ ને, પોતાના પૂરતું તો કરી શકીએ છીએ. ભલે બીજાનું આપણે ના કરી શકીએ, બીજાના ઉપર આપણું રાઈટ ના હોય, પણ પોતાના પરિવારમાં તો એ રાઈટ છે. આપણે બોલી શકીએ ભાઈ આમ ના કરવું જોઈએ, આવી રીતના છે. તો તમે એ વસ્તુને આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો જ મને લાગે છે આની શરૂઆત થઈ શકશે ને આ રોકી શકાશે. જે થઈ રહ્યું છે ન થવું જોઈએ એ બધું, અન્યથા તો કોઈ નહીં રોકી શકે. ભલે આપણા બાળકોનું નથી થયું, પણ આપણા પોતરા પોત્રી દોહિત્રાનું તો આપણે કરી શકીએ. બિલકુલ કરી શકીએ. એટલે જ આપણે આ યુવા પેઢીને અહીંયા લાવવાનું કારણ આ જ કર્યું છે કે એટલા માટે જ આ ઝુંબેશ ચાલુ કરી છે. રિસ્ક તો લીધું છે, પછી હવે તમારા બધાનો સહયોગ હશે તો કરી શકશું. સપોર્ટ કરજો. ગીતાબેન, રિસ્ક નથી. અત્યારે આપણા ગ્રુપમાં ને 1200 થી સમજો ને 2000 માણસો જોઈન્ટ થયેલા છે ગ્રુપમાં. એ પોતાના બાળકોની પોતે માવિત્રો જો જવાબદારી લઈ લેશે ને તો ગ્રુપ તમારું અભિમાન છે ને વધારે આવશે. અર્જુન, બિલકુલ
ગીતાબેન, હું તમને એક કમિટમેન્ટ આપું કે જે અત્યારે હું તમારી સાથે એટલે જોડાયેલી છું ને આપણે મિશન અર્જુનની વાત કરી, તો હું તમને કમિટમેન્ટ આપું કે મારા બંને છોકરાઓનું હું વૈદિક પદ્ધતિથી અને ખૂબ સંસ્કારની રીતે, જેમ કે એના માટે મારા છોકરાઓ પણ એગ્રી છે, પણ અમારી અવારનવાર ઘરમાં વાત થતી જ હોય કે આપણા સંસ્કારની શું કામ જરૂર છે. અને ખરેખર આજ મને એ તમારી સાથે અત્યારે આ કોન્ફરન્સમાં કનેક્ટ થઈને બહુ ખુશી થઈ કે એટલીસ્ટ હું મારા ઘરમાં તો આ શરૂઆત કરી શકું, અને ભગવાને મને હજી આ મોકો રાખ્યો છે તો કંઈક એમાં છે મારા માટે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો છાયાબેનનો કે આપણે સારી શરૂઆત આપણા પોતાના ઘરથી જ શરૂ કરીએ, અને અને એનામાં જે આપણને કહેવાય ને કે એક ઋણ ચૂકવવાનું ઓલું મળશે કે આપણે એક સારી શરૂઆત 100%. કરીને ઋણ ચૂકવશું. તો અમે ઋણની બી વાત કરી. તો થેન્ક યુ સો મચ. ધન્યવાદ ગીતાબેન. નહીં, નહીં. બિલકુલ, બિલકુલ. થેન્ક યુ. ને પાક્કું આ જ તમારે જેમ હર બધા જો આ વિચારશે ને, તો આમાં આપણને જરૂર સારી એવી આપણે કહીએ ને આ જે શરૂઆત કરી છે એમાં સક્સેસ થશું આપણે, સફળતા મળશે. યસ. નહીં, નહીં, પાક્કું. કોઈના સવાલો હોય તો આપણા આપણે વડીલોના આશીર્વાદ જ છે. આપણા વડીલો બી બેઠા જ છે અહીંયા, તો એ લોકો બી ક્યાંક ને ક્યાંક એ ઈચ્છા હોય, અને આપણે શરૂઆત એક કુટુંબથી થશે તો ડેફિનેટલી આ શરૂઆત ધીરે 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 થઈ જશે, અને બિલકુલ, એ પ્રમાણે જ આપણે કરીશું. તો શરૂઆત કરી જ દઈશું અને થઈ જ જશે. શુભ આરંભ કરી દઈએ. ચાલો, સરસ. ચલો, પારુલબેને કહી દીધું. ચાલો, ઠીક, વાંધો નહીં. હવે એમ લાગે છે કે ના, અત્યાર સુધી અમને મનમાં એમ જ થતું હતું કે કેમ કરશું, કેમ કરશું, પણ અભિયાન શરૂ તો કર્યું, પણ હવે કેવો રિસ્પોન્સ મળશે, પણ ગ્રુપમાં તો મળ્યો, પણ હજી અમને એમ થાય કે જ્યાં સુધી બનશે નહીં ત્યાં સુધી કેમ કરશું, કારણ કે ઈ પેઢીને સાચવવી ને ના જવાબ મોટી દેવા જવાબદારી છે. થોડા મોટી Actually એવું છે જવાબદારી છે. કે આ પેઢી છે ને રિયલમાં બહુ ટ્રાન્સપરન્ટ છે. બિલકુલ, એકચ્યુઅલી બિલકુલ. આપણે એ લોકોને કીધું નથી ને એટલે એ લોકોને ખબર નથી. એ લોકો બહુ મૂંઝવણમાં છે એકચ્યુઅલી ગીતાબેન, 100%. અને બહુ બિલકુલ. જાગૃતિ આપણા પેરેન્ટ્સે લાવવી બહુ જરૂરી છે. અને જ્યારે આ બેસ એ છે કે ઘરમાં આની વાતચીત થવી જોઈએ, ઘર સભા થવી જોઈએ, રાતની રેહાણ થવી જોઈએ. બિલકુલ, બિલકુલ. નહીં, અને નહીં, આ રેહાણ ચાલુ થશે, આ ઘર સભા ચાલુ થશે, ત્યારે આપણા બાળકો આપણી સાથે ખુલ્લા થશે. હવે આ મોબાઈલે એટલું બધું લઈ લીધું છે ને ટાઈમ, તો બસ આપણી શરૂઆત આપણા ઘરથી જ શરૂ કરીએ, હે ને, તો જ થશે. એટલે જ કહું છું, મોબાઈલનો એને સદુપયોગ કરતા શીખવાડવો છે હા, આપણે. બસ બાકી તો એ જ કરવું આપણે છે. ખુદ પણ આખો દિવસ, જેમ કે અત્યારે કેટલા બધા એવા પ્રોગ્રામ્સ આપણને મોબાઈલથી જ લેવા પડે છે. અત્યારે બી આપણે એ શરૂઆત મિશન અર્જુનની શરૂઆત પણ આપણે મોબાઈલથી જ કરવાના છીએ. બટ ક્યાંક ને ક્યાંક કહેવાય ને કે અવેરનેસ લાવવી જરૂરી છે. 100% એ અને અવેરનેસ થઈ હશે જશે. તો જ થશે. હેતુ સારો હોય ને, એક કુદરતનો નિયમ છે કે તમારું ઇન્ટેન્શન બરાબર હોય ને તો એ કુદરત કરે કામ. તો આપણે બસ હા, કરવાનું છે, હા, એના પર તો બસ, મૂકી દેવાનું. હા, બસ એ નિમિત્ત જ છીએ આપણે કરવા વાળા, તો ઈ જ છે. યસ, એના પર જ છોડ્યું છે, બસ એ કરી સાથે એને કરવું એને જ છે. એને જ એ જ કરશે. એને જ બસ એ જ નિમિત્ત કરશે. બનવું. ઈશ્વરે બસ પોઝિટિવ વિચારો આપ્યા છે, આપણા વડીલો સાથે છે, એના પણ આશીર્વાદો આપણી સાથે છે. 100%. તો કાર્ય તો સફળ થશે જ હવે. થશે. ચલો, ચલો, સરસ. ચલો, ઓકે, સરસ. હવે કોઈના પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે પૂર્ણાહુતિ તરફ જઈએ. બિલકુલ, બિલકુલ. ઠીક છે. આજના સત્રમાં જોડાયેલા સર્વેનો હું અહીંયાથી આભાર માનું છું. ગીતાબેન, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આપે ખૂબ સરળતાથી અને સ્પષ્ટ રીતે સોળ સંસ્કારની વાતો કરી, અને જે મિશન અર્જુનની વાતો કરી છે, જે નવું શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, એમાં પણ આપણને આશીર્વાદો તો બધાના મળી જ ગયા છે ગ્રુપમાં, અને સફળ પણ થશું અને સક્સેસ પણ થશું જ આપણે. તો આપણે એનો પણ શુભારંભ જલ્દી જ કરીશું. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ફરીથી સર્વે જોડાયા, પોતાના વિચારો રાખ્યા, ચર્ચા વિચારણામાં ભાગ લીધો, પોતાના શંકા સમાધાન કર્યા. તે છતાં પણ ક્યાંક અમારાથી કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો માફી માંગીએ છીએ, અને આપ હંમેશા અમને આવા આશીર્વાદ આપતા રહેજો એવી અપેક્ષા પણ રાખીએ છીએ. તો એક સરસ શ્લોક સાથે આપણે પૂર્ણાહુતિ તરફ જશું. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। खूब खूब धन्यवाद सर्वेनो। धन्यवाद।